बाबा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन ब्रजजनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुनातीरवनचारि जय 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 राधा 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 माधव 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 कुंज कुंज कुञ्ज बिहारी 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 गोपीजन गोपीजन वल्लभ वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय हरिहराय नमः नमः कृष्ण कृष्ण यादवाय यादवाय नमः नमः यादवाय यादवाय माधवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद राम श्री राम मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी गोपीनाथ गोपीनाथ मदन मदन मोहन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद दयानंद द्वैत सीत हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत भगवत गीता गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री श्री रूप रूप सनातन सनातन भट्ट भट्ट रघुनाथ रघुनाथ श्री श्री जीव जीव गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट दास दास रघुनाथ रघुनाथ हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय 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 बलदेवा स्वामी जय जय बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा जय सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय सुभद्रा सुभद्रा माई माई जय जय सुभद्रा सुभद्रा
జగన్నాథ స్వామి నయన పథగామి నయన పథగామి భావతు మే జగన్నాథ స్వామి నయన పథగామి నయన నయన పథగామి పథగామి భావతు భావతు మే మే నిటాయ్ గౌరా నిటాయ్ గౌరాంగో నిటాయ్ గౌరాంగో గౌర హరి నితాయ్ గౌరాంగో నితాయ్ గౌరాంగో నితాయ్ గౌరాంగో గౌర హరి జై సచినందన జై సచినందన జై సచినందన గౌర హరి జై జై సచినందన జై సచినందన జై సచినందన గౌర హరి జై సచినందన జై సచినందన జై సచినందన గౌర హరి జై సచినందన జై సచినందన జై సచినందన గౌర హరి పతీత ఎక్కడో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా ఎవరిదో పతిత పావన పతిత పావన పతిత పావన గౌర హరి పతిత పావన పతిత పావన పతిత పావన గౌర హరి జై ప్రభుపాద్ జై ప్రభుపాద్ జై ప్రభుపాద్ జై జై ప్రభుపాద్ జై ప్రభుపాద్ జై జై ప్రభుపాద్ జై జై ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్ జై 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 ప్రభుపాద్ జై గురుదేవా 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 నిటాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిటాయ్ గౌర హరి బోల్ నిటాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ గౌర ప్రేమానంది హరి 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 బోల్. మా ప్రేయర్స్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? నేను చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. నమ ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा కృష్ణ హరే కృష్ణ कृष्णा కృష్ణ కృష్ణ कृष्णा హరే హరే हरे హరే राम రామ హరే राम రామ राम రామ राम రామ हरे హరే हरे హరే. हरे कृष्ण ప్రభుజీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ అమ్మ, అందరికీ నమస్కారం. హరే కృష్ణ ఎవరిదో ప్రభుజీ. కంటిన్యూస్ గా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, అర్థం కావట్లేదు ఎవరిదో. 2-3 ఇద్దరు ముగ్గురిని మ్యూట్ చేసి చూశాను. రాధికకు మీదే. ఎస్ 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 రైట్. మనం ఈశోపనిషత్ చేసుకుంటున్నామా? లాస్ట్ వీక్ మనం క్లాస్ చేసుకోలేకపోయాము, ఎందుకంటే భూమి పూజ ఉన్నదని ఆ రోజున చేసుకోలేకపోయాము. సో లాస్ట్ వీక్ మనం 3 శ్లోకాలు నేర్చుకున్నాం ఈశోపనిషత్తులో. ఎంతమంది మీరు శ్లోకాలు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేశారో నాకు తెలియదు. 3 శ్లోకాలు అయితే మనం తెలుసుకున్నాం. 7, 8, 9. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోకః तत्र తత్రో మోహకః ఏకత్వామనుపశ్యతః. एकत्वमनुपश्यतः. సో ఆ శ్లోకం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే, ఎవరైతే సమస్త భూతాలను ఆత్మతో ఏకత్వంగా దర్శిస్తాడో అటువంటి నిజజ్ఞాని కొరకు మోహం ఏమిటి, శోకం ఏమిటి అంటే, తనెలా అయితే ఆత్మ, కనిపించిన ప్రతి చరాచర సృష్టిలో ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుని ఆత్మే, అందరూ ఆత్మస్వరూపులే, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే ఉన్న కనెక్షను అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి వాడు నిజమైన జ్ఞాని. అటువంటి జ్ఞానికి మోహంతోనూ శోకంతోనూ పని లేదు అని మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తు చెప్తుందనమాట. తర్వాత 8వ శ్లోకం, సపర్యుగాచ్చు క్రమకాయం ఆవరణం క్రమకాయం ఆవరణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం అస్మావిరం శుద్ధమపాపవిద్ధం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ యదా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాశ్చాత్యతీభ్య సమాభ్యః यथा యదా తద్యతోర్ధాన్ వ్యదదాశ్చాస్వతీభ్య సమాభ్యః. సో ఈ శ్లోకంలో మనం భగవంతుడి యొక్క శక్తుల గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, ప్రకాశమయుడు, దేహరహితుడు, తర్వాత గాయరహితుడు, నాడి లేనివాడు, శుద్ధుడు, పాపస్పర్శ లేనివాడు, సర్వజ్ఞుడు, మహాతత్వవేత్త, సమస్తాన్ని అధిగమించిన వాడు, స్వయంభూ అంటే స్వతంత్ర స్వరూపుడు, యథార్థంగా సమస్త విషయాలను నిత్యకాలం నుండి నియంత్రిస్తున్నవాడు. ఎప్పటికన్నా భగవంతుడే, ఆయనే సర్వవ్యాపి, ఆయనే సర్వాంతర్యామి, ఆయనే సర్వస్వం, ఆయనే సర్వకారణ కారణం అన్న విషయాన్ని మనం 8వ శ్లోకంలో అర్థం చేసుకున్నాం. మనం చాలా డీటెయిల్గా చేసుకున్నాం, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు. తర్వాత ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే, అందం తమ ప్రవిశ్యంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమః యౌ విద్యాయాం రతాః. ఈ శ్లోకంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే, అవిద్య అంటే ఏంటి, విద్య అంటే ఏంటి.
అవిద్య అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే అజ్ఞానమైన పనులు తప్పుడు పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు అంధకారంలో ప్రవేశిస్తారు. కానీ ఎవరైతే ఆ విద్య అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ భగవద్భక్తి లేకుండా ఉన్న జ్ఞానం కూడా ఎందుకు పనికిరాదు, వాళ్ళు కూడా అంధకారంలోనే పడి ఉంటారు. అందుకనే ఉత్త జ్ఞానం కాదు, భక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకి ఈశోపనిషత్తు ద్వారా, శాస్త్రం ద్వారా, భాగవతం ద్వారా, భగవద్గీత ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుంటుంది ఏంటంటే భగవంతుడి మీద భక్తి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది. సో ఇవాళ మనం 5వ సెషన్లోకి వచ్చాము. ఆల్మోస్ట్ వారానికి 3 అట్లా 2 కానీ 3 కానీ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మొత్తం 18 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈశోపనిషత్తులో. ఇవాళ మనం 10వ శ్లోకం నుంచి తెలుసుకుందాం. అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదేవార్విద్యయా అన్యదాహుర్ అవిద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా ఇతి సుశ్రుమధీరాణాం ధీరాణాం ఏన తద్వీచక్షిరే ఏన తద్విచక్షిరే అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదాహుర్ అవిద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా ఇతి సుశ్రుమధీరాణాం ఇది సుశ్రుమధీరాణాం ఏన తద్వీచక్షిరే. ఏన తద్విచక్షిరే ఎవరన్నా చదవండమ్మా ఒక ఇద్దరు. అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా ఇతి సుశ్రుమధీరాణాం ఇతి సుశ్రుమధీరాణాం ఏన తద్విచక్షిరే ఏన తద్వీచక్షిరే. రైట్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా చదవండి. అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా ఇతి సుశ్రుమధీరాణాం ఇది ఇది సుశ్రుమధీరాణాం ఏన తద్విచక్షిరే. ఏన తద్వీచక్షిరే. వెరీ గుడ్. రైట్. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా మనం విద్య గురించి అవిద్య గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. మనం లాస్ట్ వీక్ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి, ఎవరన్నా గుర్తున్న వాళ్ళు చెప్తారా? విద్య అంటే భక్తి, అవిద్య అంటే భక్తి లేకపోవడం అనుకోవచ్చు. ఎన్ని సర్టిఫికేట్లు, ఎంత జ్ఞానం, ఎంత డిగ్రీలు సంపాదించినా దేవుని పట్ల భక్తి లేకపోతే అవి అవిద్యగా చెప్పుకోవచ్చు. ఏం లేకున్నా దేవుని పట్ల భక్తి ఉన్న వాళ్ళను జ్ఞానవంతులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రభు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో చెప్పండి. ఇంకా విద్య అంటే ఇంద్రియ సుఖం కోసమే ఉండడము. దేవుణ్ణి మర్చిపోయిన విద్య ఇంకా గాఢమైన అంధకారం కింద వెళ్ళిపోతుంది. అవిద్య అంటే మనం ఏమనుకున్నాం అంటే భగవంతుడికి సంబంధించింది కాకుండా ఇంకా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అది అవిద్య కింద లెక్క అనమాట. తర్వాత భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏ విద్య అయినా అదే అసలైన విద్య. సో మనం ఎల్కేజీ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చదువుకున్నదంతా అవిద్య. అది కేవలం మనం బతకటానికి, పొట్టకూటి కోసమే మనకి పనికి వచ్చేది అనమాట. మనం చదువుకునే ఎడ్యుకేషను మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి ఏమాత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళదు. మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చదువుకున్నాం. ఎంతోమంది చదువురాని వాళ్ళు, మహాభక్తులైన వాళ్ళు గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. మహాభక్త శబరి, ఆవిడ ఏం చదువుకుంది? ఏమీ చదువుకొని ఒక అడవి జాతి స్త్రీ. కేవలం ఆవిడ గురువు శ్రీరామచంద్ర వారు మీ ఇంటికి వస్తారమ్మా అన్న ఒక్క మాటకి కట్టుబడి ఉండి కొన్ని సంవత్సరాలు, ఒక 30-40 సంవత్సరాలు ఆవిడ ప్రతిరోజు పళ్ళు సేకరించి రాముడు ఈ రోజు వస్తాడు, ఈ రోజు వస్తాడు, ఈ రోజు వస్తాడని ఒక్కరోజు కూడా హోప్ వదిలిపెట్టకుండా, ఇన్ని సంవత్సరాలు రానివాడు రేపు వస్తాడా అని కూడా అనకుండా, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఇంకా వస్తాడు 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 అన్న భావనతోటి ఆవిడ ఉందనమాట. సో ఆవిడది హైయెస్ట్ చదివినట్టు అనమాట. ఎందుకంటే ఆవిడది అసలైన విద్య, భక్తి అన్నది అసలైన విద్య. రైట్. ఇక్కడ మనకి ఈశోపనిషత్తులో విద్య గురించి, అవిద్య గురించి లాస్ట్ 2 శ్లోకాల నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ వాళ్ళు చదువుకున్న 3 శ్లోకాల గురించి కూడా దాని గురించి అన్నమాట. విద్య అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వలన ఒక రకమైన ఫలితం వస్తుంది. అవిద్య అంటే భౌతిక జ్ఞానం లేదా కర్మల వలన ఇంకో రకమైన ఫలితం వస్తుంది. ఇది ధీరులైన ఆచార్య నుండి మేము విన్నాము, వారు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా వివరించారని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇది సుశ్రమధీరాణం ఏన తద్వి చచక్షిరే అంటే చాలా వరకు మనం ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణం అని మనం చదువుకున్నాం. మీకు ఎంతమందికి గుర్తుందా? ఎవరికన్నా గుర్తుందండి?
ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణం. మర్చిపోయారా? రైట్. సో ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే మనం ఏదన్నా మన కళ్ళతో చూసి చేత్తో ముట్టుకొని మన సెన్సెస్ అంటే మనకి ఇంద్రియాల ద్వారా స్పృశించి విని అది మనం అర్థం చేసుకునేది ప్రత్యక్షమైన ప్రమాణం. అది పర్ఫెక్టా కాదా? అది పర్ఫెక్టా? పర్ఫెక్ట్ కాదా? కాదు కాదు పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఎందుకు అంటే మనం భగవంతునికి ముంగట ప్రసాదం పెట్టి భగవంతుడు తింటున్నావా అని అనుకుంటాము, అది ప్రత్యక్షంగా కనపడదు. కానీ మనకు ప్రసాదం అయితే తీసుకుంటున్నాం. ప్రసాదం అనేది భగవంతుడు నోటి ద్వారానే కాకుండా కళ్ళ ద్వారా తీసుకోవచ్చు. అది అందుకని అది కాదు అని అంటున్నా. కరెక్ట్. ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే, రాధికా మాతాజీ మీది కంటిన్యూస్ గా సౌండ్ వస్తున్నాము, అందుకనే మ్యూట్ చేశాను. మీది ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, సో అందుకే మ్యూట్ చేశానమ్మా మిమ్మల్ని. సో ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అక్కడ మన కళ్ళ ద్వారా మనం చూస్తేనే, లేకపోతే మనం ముట్టుకుంటేనే, వింటేనే, స్పృశిస్తేనే మనం నమ్ముతాం అనమాట. కానీ భగవంతుడైన సబ్జెక్ట్స్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం దాటి ఉంటాయి. ఎందుకు భగవంతుడైన సబ్జెక్ట్స్? ఎందుకు? లోకంలో సంబంధించిన చాలా మన కళ్ళను కనపడని క్రిమికీటకాలు చాలా ఉన్నాయి, మన చెవులకి వినపడని సౌండ్స్ చాలా ఉన్నాయి. మిగతా కొన్ని చీమలు కూడా మాట్లాడుకుంటే అంటారు, అది మనకి వినపడవు కాబట్టి అవి మాట్లాడుకోవని మనం అనలేము అనమాట. సో అందుకని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం పర్ఫెక్ట్ కాదనమాట. నేను చూస్తే కానీ నేను నమ్మను, వింటే కానీ నేను నమ్మను అంటారు చాలా మంది. దానికన్నా పైన ఏంటంటే అనుమాన ప్రమాణం. అనుమాన ప్రమాణం అంటే ఏంటంటే లాజికల్గా తర్కించి అలా ఉందా ఇలా ఉందా అని అనలైజ్ చేసి కంపేర్ చేసి ప్రత్యక్ష అనుమాన ప్రధానం అంటారు. కానీ అది కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఎందుకు? నీ తర్కం నీ నాలెడ్జ్కి దాటినవి చాలా ఉన్నాయి, నీ తర్కం దాటినవి చాలా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో విషయాలు. అందుకనే మూడోది ముఖ్యమైన ప్రమాణం ఏంటంటే శబ్ద ప్రమాణం అంటారు. శబ్ద ప్రమాణం అంటే గురువు నుంచి వచ్చిన వాక్కు. సో గురువు నుంచి వచ్చిన వాక్కు పర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే ఆయన శాస్త్ర సంబంధంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి అది పర్ఫెక్ట్ అంటారు అన్నమాట. అంటే ఇంకా దాంట్లో ఇంకా తిరుగులేదు, ఆయన చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో శాస్త్ర ప్రమాణం అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ శాస్త్ర ప్రమాణం. అందుకే మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, మనం శాస్త్ర ప్రకారాన్ని పట్టుకుంటే దానికి మించిన ప్రమాణం ఇంకోటి లేదు. మనం ప్రత్యక్షంగా చాలా విషయాలు తెలుసుకోలేవు, మన తర్కంతో, ఊహతోటి, లాజిక్ తోటి, డిబేట్ తోటి కూడా మనం ప్రతిదాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. సో గురువు మాట ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు అన్నట్టుగా 4th చాప్టర్లో మనం చదువుకున్నట్టుగా పరంపర ద్వారా వచ్చిన గురువు చెప్పిన మాట వింటే మనం ఎంతో ఈజీగా అవుతుందన్నమాట అది. సో ఇక్కడ అట్లా ధీరులైన ఆచార్య నుంచి మేము విన్నాము అంటున్నారు అనమాట. విద్య అన్నది విద్యములను ఒక రకమైన ఫలితం వస్తుంది, అవిద్యములను ఒక రకమైన ఫలితం వస్తుంది. కొంతమంది భగవద్గీత మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన కోర్సులో వాళ్ళు ఉన్నారు. సో 13వ చాప్టర్లో 8 నుంచి 12 వరకు జ్ఞానం అంటే ఏంటి అని కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు 13లో. సో అందులో చాలా లక్షణాలు చెప్పాడనమాట. 1, ఇతరులను గౌరవించటం అంటే వినయంతో ఉండటం, అందరినీ గౌరవంగా చూడటం. 2, పేరు ప్రఖ్యాతి కోసం కాకుండా ధార్మికుడిగా ఉండటం, అంటే ధార్మికుడిగా నటించకుండా ఉండటం, నిజంగా ధార్మికుడిగా ఉండటం. 3వది, ఇతరులను బాధ కలిగించకూడదు, అంటే మన శరీరం ద్వారా, మాటల ద్వారా, మనసు ద్వారా వీలైనంత వరకు, తెలిసినంత వరకు ఎవరికీ కష్టం కల్పించకుండా జీవితంలో ఉండాలి. 4, సహనం, ఓర్పు అన్నది ఉండాలి. 5, కపటం లేకుండా జీవించాలి, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి కాకుండా. ఇవాళ మనకున్న చాలా ముఖ్యమైన సమస్యలు ఏంటంటే కపటం. బయటకు ఒక రకంగా ఉంటారు, మనుషులు లోపల ఒక రకంగా ఉంటారు. తర్వాత సద్గురువుని ఆశ్రయించాలి, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆధ్యాత్మిక విద్యను తెలుసుకోవాలి. శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి పాటించాలి. తర్వాత శాస్త్ర సిద్ధాంతాలతో స్థిరంగా ఉండాలి, ఇంకా డౌట్ లేదు, శాస్త్రం ఇలా చెప్పిందంటే అది వినాలి అన్నట్టు. తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి హానికరమైన పనులు ఏవి చేయకుండా ఉండటం. ఏ పనులు చేస్తే మనం ఆత్మానుముఖంగా భక్తి మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకెళ్తుంటామో అటు పనులు చేస్తూ, ఏవి చేస్తే మనం వెనకపడతామో అటువంటి పనులు చేయకుండా ఉంటాం. తర్వాత మన ఈశోపనిషత్తులో చదువుకున్నట్టు అనవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉండటం, మనకెంత కావాలో, మన జీవితానికి ఎంత బతకాలో అంతే చాలు అని అనుకోవటం. తర్వాత శరీరమే నేను అనుకోకుండా ఉండటం. ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. ఎంతసేపు శరీరానికి ఏం కావాలని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఆత్మకి ఏం కావాలో ఆలోచించట్లేదు మనం. తర్వాత జనన మరణం, ముసలితనం, వ్యాధి గురించి ఆలోచిస్తాం. అసలు ఈ దుఃఖాలంటే ఏంటి,
ఈ దుఃఖాల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉందా, మళ్ళీ జన్మ తప్పదా, మళ్ళీ చావు తప్పదా, ఈ వృద్ధాప్యం మళ్ళీ తప్పదా, ఈ తప్పించుకునే మార్గం ఉన్నదా లేదా అని తెలుసుకోవటం. తర్వాత అత్యధికమైన భౌతిక ఆశలు లేకుండా కావాల్సింది ఎంత ఉండాలో సంసార పక్షంగా ఉండటానికి, మన పిల్లలకి మన కుటుంబానికి కావాల్సింది ఎంత కావాలో అంతే తీసుకొని అంతకు మించి అతిగా ఆశపడకుండా ఉండటం. భార్య పిల్లలు ఇల్లు పట్ల అతిగా మమకారం లేకుండా ఉండటం. అంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఏర్పరిచిన కుటుంబం, భగవంతుడు ఏర్పరిచిన పిల్లలు, భగవంతుడు ఏర్పరిచిన భర్త భార్య, ఈ సంబంధాలన్నీ కర్మానుసారం ఏర్పడినవి అన్న ఒక భావంతో ఉండటం. తర్వాత సుఖ దుఃఖం మధ్యలో సమత్వాన్ని కలిగి ఉండటం. అంటే సుఖం కలిగినప్పుడు విపరీతమైన ఆనందం పడిపోయి, దుఃఖం కలిగినప్పుడు విపరీతమైన దుఃఖం కలగకుండా ఉండటం. తర్వాత భగవంతుని పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండటం. తర్వాత శాంతమైన ప్రదేశంలో నివాసంగా ఉండటం. అంటే ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక సాధనకి ఏది అనుకూలంగా ఉందో అటువంటి ప్రదేశాల్లో ఉంటాం. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంపై పరిశోధన. అంటే ఏంటంటే ఈ భౌతిక జ్ఞానం ఈ శరీరంలో వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎప్పటికన్నా సరే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇంపార్టెంటు. 60 వచ్చినా 70 వచ్చినా 80 వచ్చినా ఇంకా పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు వార్తల గురించి, టీవీ గురించి, ఇవన్నీ కాకుండా ముఖ్యమైనది ఏదో తెలుసుకొని ఉంటాం. ఇలా భగవద్గీత 13th చాప్టర్లో మనకి చెప్పారన్నమాట. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయటం జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే టకటక భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పటమే జ్ఞానం కాదు. లేదంటే ఎవరన్నా కనపడగానే మీకు తెలుసా నేను ఆత్మనండి, నేను శరీరాన్ని కాదని చెప్పి వాదించడం కాదు ఆత్మ. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఆచరించి చూపించేది జ్ఞానం. సో ఇతరులను గౌరవిస్తున్నామా లేదా, లోపల ఒక రకంగా బయట ఒక రకంగా ఉండకుండా ధార్మికంగా ఉంటున్నామా లేదా, బాధ పెట్టకుండా ఉంటున్నామా, ఓర్పుతో ఉంటున్నామా, తర్వాత గురువుని ఆశ్రయించి ఉంటున్నామా, శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం బతుకుతున్నామా, ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి ఏదైతే అనుగుణంగా ఉందో అటువంటి పనులే చేసుకుంటూ ఉంటున్నామా, ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందుతున్నామా, నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా, ఈ జనన మరణ చక్ర సైకిల్లోంచి బయటికి ఎలా పడాలన్న ఆరాట పడుతున్నామా, సంసారం మీద మమకారం తగ్గించుకొని ఉంటున్నామా, సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వం కలిగి ఉంటున్నామా, భక్తి చేస్తున్నామా, ఇటువంటివన్నీ చేసుకుంటా ఉంటే మనకి జ్ఞానంతో ఉన్నట్టు. సో ఎవరన్నా జ్ఞాని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ 16-18 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జ్ఞాని అంటే. సో మనల్ని మనం తర్కించుకున్నా మనం అసలు ఎక్కడున్నాం, మనం భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకెళ్తున్నామా లేదా అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ 18 పాయింట్లు మనలో చూసుకొని అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు ఈ 18 పాయింట్లు మనకు కనపడాలి. ఎక్కడున్నాం మనం, ఏ పాయింట్లో మన జీవితంలో ముందుకెళ్తున్నాం, ఏ పాయింట్లో ఇంకా పట్టుకొని ఆగిపోయాం, ఎన్నో పాయింట్లు ఇక్కడ ఆగిపోయాం అన్నది మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటూ ముందుకెళ్తుంటే మనం జ్ఞాని అని చెప్పచ్చు అనమాట భగవంతుడు. ఇవి తేలిగ్గా ఉన్న 18 పాయింట్లో ఉంటాయి కానివ్వండి, ప్రతి పాయింట్ చాలా గహనమైంది. ఒక్కొక్క పాయింట్ని ముందుకెళ్తానికి ఎన్నో సంవత్సరాల సాధన పడుతుంది. అందుకనే భక్తి అనేది లైఫ్ లాంగ్ సాధన అంటారు. ప్రభుజీ నేను మొన్న ఒక నెల రోజుల పాటు ఇవన్నీ బాగా చేశాను ప్రభు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అయిపోయిందండి అంటే కుదరదు. జీవితాంతం చాలా మంది ఉంటుంటారు, శబరిమల వెళ్ళి అయ్యప్ప మాల అది వేసుకుంటూ ఉంటారు, వెంకటేశ్వర మాల అంటారు, హనుమాన్ మాల అంటారు, రకరకాల మాలలు వేసుకుంటారు, శివమాల అంటారు. ఆ 30 రోజులు అన్ని పద్ధతిగా చేస్తుంటారు. 31వ రోజు నుంచి మళ్ళీ మామూలే. అలాని ఓకే, కనీసం ఆ మాత్రం చేస్తున్నారు కదా, సంతోషమేనండి అంటే అది కూడా ఒక మంచి పాయింటే. మిగతా 11 నెలలు భయంకరంగా ఉంటున్నారు, అట్లీస్ట్ 30 రోజులు అన్న వాళ్ళ మన ప్రపంచానికి హాని లేకుండా ఉంటున్నారు కదనంటే విచ్ ఇస్ గుడ్, సంతోషమే. కానీ భక్తి అనేది ఒక 30 రోజులకో, ఒక ఏకాదశికో, ఒక శనివారానికో పరిమితమైంది కాదు. జీవితాంతం మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాల్సింది భక్తి అన్నది. తర్వాత ముఖ్యాంశాలు. సో నిజమైన జ్ఞానం ఏంటంటే ఈ 18 లక్షణాలు ఉండాలన్నమాట. వీటికి సంబంధించి కాకుండా మిగతాది ఏమన్నా ఉంటే అవిద్య, నిసైన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అవిద్య, నిసైన్స్ అంటే మన జస్ట్ ఈ జీవితానికి పరిమితమై ఉంటాం తప్ప ముందుకెళ్ళలేము. భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారు అంటే ఎవరండి? 2-3 సార్లు చెప్పాను, ఎవరికైనా తెలుసా? భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారు అంటే ఎవరో తెలుసా? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గురువుగారు, శ్రీల ప్రభుపాదులు గారి గురువు గారు కదా ప్రభుజీ. ఇంకా వాళ్ళ గురువు గారు కూడా వారి గురువు గారు అయి ఉంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారి గురువు గారు గౌర కిషోర్ దాస్ బాబాజీ. వారి గురువు గారు భక్తి వినోద ఠాకూర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారి తండ్రి కూడా భక్తి వినోద ఠాకూర్ గారు.
అయినా సరే కొడుకుని ఆయన దగ్గర గురువుగా ఆయన శిష్యుడిగా తీసుకోవాలి. కొడుకైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారిని ఆయన గౌర కిషోర్ దాస బాబాజీ అని ఒక ఆయన దగ్గరికి పంపించారన్నమాట. యాక్చువల్గా భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్, అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, చీఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అనమాట. అంత లెవెల్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. 10 మందో 11 మందితో సంతానం ఆయనకి. ఆయన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో అంత ఉచ్చున్నత పదవిలో ఉంటూ 10 మంది సంతానం చూసుకుంటూ కంప్లీట్గా కృష్ణ భక్తిలో మునిగిపోయారు ఆయన. తెల్లవారుజామున 1 కల్లా రోజు లేచి 16 మాలలు 32 మాలలు చేసి ఆ తర్వాత ఆయన బుక్స్ రాసేవారు. కనీసం 200-300 పుస్తకాలు రాశారు ఆయన. అంత గ్రేట్ సోల్ ఆయన. ఆయన్ని 6వ గోస్వామి 7వ గోస్వామి కూడా అని అంటారన్నమాట. అంత సంసారంలో ఉంటూ అంత భక్తిలో పండిపోయిన గొప్ప వ్యక్తి అనమాట భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు. ఆయన భజనలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆయన కొడుకు మన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు. ఆయనే గౌడీయ మఠం అన్నదాన్ని స్థాపించింది. 64 మఠాలు స్థాపించింది ఆయన మఠం. ఆయన అంత గొప్పతనం. ఆయన శిష్యుడే మన శ్రీల ప్రభుపాద్ గారు ఆయన శిష్యుడు అనమాట. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు ఏం చేశారంటే ఆయన కొడుకు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు ఆయన ఎన్నో సబ్జెక్ట్స్లో, సూర్య సిద్ధాంతంలో చాలా సబ్జెక్ట్స్లో ఆయన ఆల్మోస్ట్ లైక్ నిష్ఠ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ లైక్ పిహెచ్డి లెవెల్ ఆయన. ఆయన ఏ చదువు రాని గౌర కిషోర్ దాస్ బాబాజీ దగ్గరికి పంపించారు. ఈయనేంటి పిహెచ్డి లెవెల్ పర్సన్, ఒక చదువు రాని వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేర్చుకొని రమ్మన్నారు. ఆయన ఏమన్నాడు, ఏమన్నా నీకేమన్నా అర్థం ఉందా, నేనేంటి, నేను ఒక ఎంఎస్సి పిహెచ్డి ఏంటి, ఒక చదువు రాని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆధ్యాత్మిక విద్య నేర్చుకోవటం ఏంటి అన్నాడు. అనలేదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ తండ్రి గౌర కిషోర్ దాస్ బాబాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పాడో ఆయన గౌర కిషోర్ బాబాజీ గారి పాదాల మీద పడి నాకు దీక్ష ఇవ్వండి అని అడిగాడనమాట. అంత చదువుకున్న ఆయన, జాతకం ఎన్నో శాస్త్రాలు చదువుకున్నారు ఆయన. ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు ఎంత గొప్పవారంటే జగన్నాథ స్వామి రథం ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయన ఇంటి ముందు ఆగిపోయింది, కదలలేదు. జగన్నాథ స్వామి మీ పూరి ఎవరన్నా వెళ్ళి ఉంటే చూసుంటారు. ఆ పక్కన జగన్నాథ్ గార్డెన్స్ అని ఉంటాయి. ఆ రథం నుంచి అలా వస్తుంటే ఆ రోడ్, మెయిన్ రోడ్ మీద, ఆ గ్రాండ్ రోడ్ మీద ఒక టెంపుల్ నుంచి ఒక 300-400 అడుగులు వేస్తే పక్కన జగన్నాథ్ గార్డెన్స్ అని ఉంటుంది. అక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు పుట్టిన ప్రదేశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ రథం అక్కడ ఆగిపోతే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు చంటి బిడ్డ అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారిని తీసుకొని జగన్నాథ్ స్వామి దగ్గర తీసుకొస్తే అప్పుడు రథం కదిలింది అనమాట. అంత మహానుభావుడు ఆయన. మనందరికీ గురువు అయినటువంటి వారి యొక్క గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారి యొక్క భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు అంత గొప్ప వ్యక్తి అనమాట ఆయన. సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అంటే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అనగానే ఆ కొద్దిగా మీకు కనెక్ట్ చేస్తానికి కొన్ని నాకు తెలిసిన 2-3 చిన్న విషయాలు చెప్పాను. ఆయన ఏమంటున్నారంటే భౌతిక జ్ఞానం ఎక్కువగా మాయ యొక్క బాహ్య లక్షణం మాత్రమే, దానిని మాత్రమే అభివృద్ధి చేస్తే మనిషి గాడిద లాంటి స్థితిలోనే ఉంటాడు. అంటే ఏంటంటే ఎంతసేపు భౌతిక జ్ఞానమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా రావాలి. మనం మన పిల్లలకి ఐఐటీల్లో చదువుకోవాలి, గొప్పగా అవ్వాలి, ఫారిన్ వెళ్ళాలని మనం అందరూ ఆశపడుతున్నాం. కానీ మన పిల్లలకి కొంచెం అన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా మనం ఇస్తున్నామా, ఇవ్వట్లేదా? మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, ఇవాళ స్కూల్లో ఎల్కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఎక్కడ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇవ్వట్లేదు. అందుకే అవిద్య అన్నాం. సో కనీసం మనం తల్లిదండ్రులైన మనము మన పిల్లలకి ఎంతో కొంత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇంట్లో కొద్దిగా మనం అందజేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళు అదే జీవితం అనుకొని వాళ్ళు కూడా అవిద్యలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. ఆధునిక విద్యా వ్యవస్థ భౌతిక జ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది, కానీ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇవ్వదు. ఎవరికైనా సిలబస్లో ఉందండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మ అని ఎంఎస్సిలో కానీ ఎక్కడన్నా ఈ టాపిక్ ఎక్కడన్నా ఉందండి? మీరు అందరూ చాలా చదువుకున్న పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు డిగ్రీలో కానీ స్కూల్లో కానీ ఈ మాట ఎక్కడన్నా విన్నారండి? నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మను. ఎవరన్నా విన్నారా? రైట్. సో పాప పుణ్యాల గురించి కానీ, మంచి చెడ్ల గురించి కానీ, కర్మ సిద్ధాంతం గురించి కానీ, చావు ఎందుకు జరుగుతుందని కానీ, ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా? ఎల్కేజీ నుంచి పిహెచ్డి వరకు, పీజీ వరకు ఎక్కడ లేవు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకప్పుడు ఉండేది. ఒకప్పుడు గురుకులంలో పిల్లలకి మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీషు, కెమిస్ట్రీ, జాగ్రఫీ వీటితో పాటు భగవద్గీత, కర్మ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ నేర్పించేవాడు. అట్లీస్ట్
మన చిన్నప్పుడన్నా కొంచెం అన్నా తెలుసుకున్నాం. మా పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ నరసింహ శతకం, వేమన శతకం, ఈ శతకాలన్నీ బోర్డు చదువుతూ ఉండేవారు. సో మనకిప్పుడు మనకే తగ్గిపోయింది. ఇంకా మన పిల్లలకి వచ్చేసరికి ఇంకా కంప్లీట్గా వాళ్ళు అసలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్కడ దేవుడి గురించి చెప్పట్లేదు. సో ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే, ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని అజ్ఞాన కేంద్రాలుగా మారిపోయినాయి. ఆధ్యాత్మిక విలువలు అసలు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. సాంకేతిక విలువల గురించి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, కానీ ఆధ్యాత్మిక విలువల గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. రైట్. సో అందుకని ఇదివరకు ఏంటంటే విద్యార్థులకు ముందు బ్రహ్మచర్యం అనేది ఉండేదన్నమాట. బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలోకి చేయించి వాళ్ళ శాస్త్ర నియమాలు, అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒడుగు చేయటం, నిత్యం గాయత్రి చేసుకోమంటాం, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని కులముల్లో మనకి ఇది ఉంది కదండి, గాయత్రి చేయటం ఇవన్నీ ఉన్నది కదా. సో నైతిక జీవితం గురించి బోధించటం ఇవన్నీ ఉండేదన్నమాట. కానీ ఇప్పటి విషయాల్లో అవి ఏమీ లేదు, కంప్లీట్గా దూరం అయిపోయిందని చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, ఈ భూమి అనేది ఈ విశ్వం మొత్తం మీద ఒక చిన్న గ్రహం మాత్రమే. అయినా సరే మనని చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. మనం ఎంతో మాయలో ఉన్నాం. మనం ఈ సకల చరాచర సృష్టిలో మనం ఎంత అనేది మనకు గుర్తు వస్తూ ఉంటే మనం మాయలోంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ దూరంగా వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. మనిషి అసలు స్వరూపం ఆత్మ, కానీ శరీరం మరియు మనస్సుతో తప్పుడు గుర్తింపుని కలిగి ఉన్నాడు. సో మనం కొంతమంది 1 సంవత్సరం నుంచో, 2 సంవత్సరాల నుంచో, 6 నెలల నుంచో, 3 నెలల నుంచో క్లాసులకు అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పటికి నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అని ఎంతవరకు పూర్తిగా అర్థమైంది? ఎంతమందికి అర్థమైంది? అర్థమైనా అజ్ఞానంలో ఉంటామండి. అర్థమైనా అజ్ఞానంలోనే ఉంటాం. అర్థమైనా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నాం. రైట్. చాలా సార్లు గుర్తురాదు. ఒక బంగారం కొట్టుకో చీరలు కొట్టుకెళ్తే నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అని గుర్తొస్తుందా? గుర్తొస్తుందండి? అంటే చాలా మంది మాతాజీస్ ఉన్నారు కదా అని ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను. గుర్తొస్తుందా? గుర్తురాదు. రైట్. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ప్రభుజీ అసలు. ఏంటమ్మా? గోల్డ్ అన్నా బట్టలన్నా ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అసలు. అయ్యో, మీరు చిన్నవారు అప్పుడే అలా అంటే ఎలాగమ్మా? మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నా నెంబర్ తీసుకొని నన్ను మా ఇంటికి వచ్చి కొడతారు. రైట్. ఇంట్రెస్ట్ పోగొట్టుకోవద్దు, అత్యాశ పోగొట్టుకోవాలి, అంతే. అత్యాశ వద్దు, ఇంట్రెస్ట్ పోగొట్టుకోవద్దు, అత్యాశ వద్దు. రైట్. సో నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అని గుర్తు చేసేది గురువు. వారం గుర్తు చేస్తుంటాడు గురువు మనకి. సో మన అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడల్లా రోజు తిలకం పెట్టుకుంటుంటాం పొద్దున్న పూట. ఈ తిలకం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటాం అనమాట. ఏంటన్నా తిలకం పెట్టుకున్నప్పుడు, కృష్ణ నేను నీ సేవకుడిని మాత్రమే, ఇదిగో ఈ తులసిని పెట్టుకుంటున్నాను, నీ పాదాలు నా ముఖం మీద ఉన్నాయి, నేను నీ సేవకుడిని మాత్రమే అని మనం పొద్దున స్నానం చేశాక ఈ తిలకం పెట్టుకోవడంలో మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. నేను నీ సేవకుడిని మాత్రమే, నీ సేవ చేయటమే నాకు ఇంపార్టెంట్. నాకు డేలో చాలా 100 పనులు ఉండొచ్చు. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, ఆ పనులు ఉన్నాయి, ఈ పనులు ఉన్నాయి, కొంతమంది ఇంకోటి ఏదో బాధ్యతలు కూడా ఉంటుంటాయి. నాకు ఇన్ని పనులు ఉన్నా సరే ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే నీ సేవ చేసుకోవాలి. సో నీ సేవ నేను ఎలా చేయగలుగుతాను? ఈ రోజు నీ సేవ నేను ఏ విధంగా చేయగలుగుతాను? ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ నేను నీ సేవ ఎలా చేయగలుగుతాను అని మనం గుర్తు చేసుకోవటమే. సో కృష్ణ నేను ఈ శరీరాన్నే కాదు ఆత్మని. ఆత్మకి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి? శరీరానికి అనేక బంధాలు ఉన్నాయి. ఈ శరీరానికి కుటుంబం అన్న బంధం, ఇష్టాలన్న బంధం, అయిష్టాలు, కోరికలు, ఇవన్నీ చుట్టూలో అన్ని చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఆత్మకున్న బంధం ఏంటి? కేవలం భగవంతుడితో ఉన్న రిలేషను. సో ఆత్మ బంధాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ రావాలి. సో నిజమైన జ్ఞానం పొందటానికి మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. కృష్ణుడి ద్వారా వింటం వలన అర్జునుడు ధీరుడయ్యాడు. అలాగే మనం కూడా ఎప్పటికన్నా ధీరుడు అవ్వగలగాలంటే సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వం చూడగలగాలి, ఆత్మస్థాయిలో నిలబడగలని ధీరులు అవుతారన్నమాట. సో భౌతిక విద్య మాత్రమే సరిపోదు. నిజమైన జ్ఞానం కోసం మనిషి ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి వినాలి, శాస్త్రాలను అనుసరించాలి, మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కారం లక్ష్యంగా జీవించాలి. మనం మీరు మీ మైక్ తీసుకొని మీ తెలిసిన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ ఒక మైక్ పట్టుకొని మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి మీ జీవిత యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పాదాలు చేరుకోవాలని ఎంతమంది చెప్తారు చెప్పండి? 100 కోట్లన్నా చెప్తారా? చెప్పరు. ఎస్. మీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటంటే
ఏమంటారంటే మా పిల్లలకి మంచి సంబంధాలు వచ్చి పెళ్ళయి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటే చాలండి, లేకపోతే మా అబ్బాయికి అమెరికా ట్రై చేస్తున్నాడు, వీసా రావట్లేదు ఈ ట్రంప్ గొడవ వలన, వాడికి వీసా వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఈ జన్మకి నాకు చాలండి, ఇంకేమొద్దు. లేకపోతే మేమేదో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం, 20 ఏళ్ళ నుంచి అద్దెంట్లోనే ఉంటున్నాము, ఆ ఇల్లు కట్టుకుంటే ఈ జన్మకి నాకు చాలండి. ఇట్లా భౌతికమైన విషయాలు చెప్తారు తప్ప భగవంతుడి పాదాలు నాకు చేరుకోవాలని ఉందండి అని ఎవ్వరూ వాళ్ళ నోట్లో నుంచి అనరు. అలా అనగలిగారంటే వాళ్ళు భక్తులే అయి ఉండాలి. భక్తులు తప్ప ఇంకెవ్వరు అడగరు. మీరు కావాలంటే ఎప్పుడన్నా క్యాజువల్గా మీకు తెలిసిన చుట్టాలు కానీ, స్నేహితులు కానీ, బంధువులు కానీ, మీ కిట్టి పార్టీలో స్నేహితులు కానీ, వీళ్ళని క్యాజువల్గా మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ అడగండి, మీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని అడగండి. ఇవాళ నుంచి నెక్స్ట్ సండే లోపు మీకు తెలిసిన క్యాజువల్గా, మరీ సీరియస్గా కాదు, ఏదో మాట్లాడుతూ అడగండి. వాళ్ళు ఏం చెప్పారో నెక్స్ట్ సాటర్డే నాకు చెప్పండి. ముట్టిన ఏమన్నారు ఒక 4-5 అడగండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కడో కలుస్తూ ఉంటారు, చుట్టాలు అయి ఉండొచ్చు, స్నేహితులు అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒకటి. మీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని అడగండి. వాళ్ళు ఏమన్నారో వినండి. మీరు వాళ్ళని వాదించొద్దు, ఇదేంటి నీ జీవిత లక్ష్యం ఇది ఉండ ఏం మాట్లాడు, జస్ట్ క్యాజువల్ గా తెలుసుకోండి. ఏమన్నారో నెక్స్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడుకుందాం. మీరు భౌతిక ప్రపంచంలోని కోరికలే చెప్తారు ప్రభుజీ. అవును, అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కూడా అలాగే చెప్తాను చాలా సందర్భాల్లో. మనం కూడా అదే చెప్తున్నాం. మనం ఏమి పెద్ద దిగొచ్చిన వాళ్ళం కాదు, గొప్ప వాళ్ళం కాదు. మనం మామూలు మనుషులమే. కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దో గొప్ప మారాలి అన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కాకపోయినా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకో 10 ఏళ్ల కన్నా మన నోట్లో నుంచి కృష్ణుడి పాదాలను చేరుకోవాలన్న ఆశ మనకి రావచ్చు. మేబీ ఇప్పుడు సత్సంగానికి అటెండ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఆ మాట అనకపోతే బాగోదేమో అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఈ జీవిత లక్ష్యం సో దట్స్ ఓకే, తప్పలేదమ్మా. మనం అందరూ అలాగే ఉన్నాం, భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో మీ వారంలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగి నెక్స్ట్ సాటర్డే ఏమన్నారో క్లుప్తంగా చెప్పండి, ఎవరేమన్నారు, వాళ్ళ పేర్లు అవసరం అయ్యా చెప్తారు ప్రభుజీ. పోన్లేండి, దట్స్ ఓకే, విందాం ఏమంటారు. అదొకటోను ప్లస్ కుటుంబ బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి దాదాపుగా అందరు అయ్యే చెప్తా ఉంటారు ఆ బాధ్యతల గురించి, ఆ కోరికల గురించి. మీరు పని చేయండి అమ్మా, మగవాళ్ళని కూడా అడగండి, ఆడవాళ్ళనే కాదు. ఆడవాళ్ళు అడిగితే కుటుంబ బాధ్యతల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, మీ బ్రదర్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ హస్బెండ్, ఏదో టైంలో క్యాజువల్ గా అడగండి, ఏమంటారో విందాం. మీ ఇక్కడ ఒక 15 మంది ఉన్నాం, 15 మంది ఇంటూ ఒక 4గురితో మాట్లాడితే దాదాపు 60 మందితో మాట్లాడినట్టు ఈ వారంలో. ఈ 60 మంది క్లుప్తంగా ఏమన్నారో మనం తెలుసుకుందాం. రైట్. సో భగవద్గీత 7.19 కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవరన్నా ఈ శ్లోకం చదువుతారా? 7.19. బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాస్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఇంకెవరన్నా చదవండి, ఇంకొకళ్ళు ట్రై చేయండి. బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భవానీ మాతాజీ భవానీ మాతాజీ మా టీచరు. రైట్. ఎవరమ్మా ఇప్పుడు నేను కూడా పాడొచ్చా అని అడిగారు? చదవండి అమ్మా, ఎవరు అడిగారు? నేను బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. వెరీ నైస్. సో పద్మమాతాజీ మీ అమ్మాయి కూడా కూర్చుందా? రైట్. సో బహునాం జన్మనామాంతే జ్ఞానావాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఇది ఒక ముఖ్యమైన శ్లోకం 7.19. సో మనందరికీ కొన్ని శ్లోకాలు నోటికి వచ్చేసేయాలి ఈ పాటికి. ఇది ఒక ముఖ్యమైన శ్లోకం. ఏంటి శ్లోకం? అనేక జన్మలు పొందితే గాని వాసుదేవ సర్వమితి, అన్నిటికీ ఆ భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడే అనే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు సమహాత్మ సుదుర్లభ. అన్నిటికీ ఆ భగవంతుడే, ఆయనే నాకు కావాలి, ఆయనే ఇంపార్టెంట్, ఆయనే శరణ పొందాలి అనేవాళ్ళు సుదుర్లభ. అనేక జన్మలు ఎత్తితే గానీ అక్కడికి రాదనమాట. సో ఈ జన్మలో కనుక మన మనస్సులో అన్యదం శరణం నాస్తి అని భగవంతుడి మీద మనం అనగలిగితే ఈ 7.119 మనం వచ్చినట్టే. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? బహునాం జన్మనామాంతే, ఎన్నో జన్మలకు కానీ మనకు అర్థం కాదంట. రైట్. తర్వాత
భగవద్గీత 13:8-12 ఇందాక మనం చదువుకున్న ఆ శ్లోకం. అమానిత్వం మదంబిత్వం అహింసా క్షాంతి కార్ణవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైరమాత్మ వినిగ్రహ. ఇందాక మనం చదువుకున్న 16 లక్షణాలన్నీ గురించి అన్నమాట. తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతం 5:5:5 ఎవరన్నా ప్రయత్నిస్తారా శ్లోకం? అది కదమ్మా, పై శ్లోకం అమ్మా త్రివేణి మాతాజీ. పరోభవస్తావదో దజాతో యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం యావత్ క్రియాస్థావదినం బదిదం మనో వై కర్మాత్మకం ఏన శరీరబంధః. వెరీ గుడ్. మనిషి ఆత్మతత్వం గురించి విచారించకపోతే అతని జీవితం వ్యర్థమవుతుంది. అతని పనులన్నీ కర్మబంధానికి మాత్రమే పెంచుతాయి. అంటే ఈ అవిద్య వలన జనన మరణ చక్రం కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్రభుజీ, ఏంటి ప్రభుజీ, భగవంతుడు సృష్టించాడు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు పెళ్లి చేశారు, భర్త వచ్చాడు, పిల్లలు ఉన్నారు, ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నాను ప్రభుజీ, తప్పేంటి? ఎందుకు మీరు ప్రతి వారం మమ్మల్ని తిడతారు? మా ఇంటి బాధ్యతలు మేము చూసుకుంటున్నాం, మాకు అదే చాలు, ఊపిరాట్లేదు, సరిపోవట్లేదు, పిల్లలు చూసుకోవాలి, ఇంట్లో బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, పరమై రాతే పని చేసుకోవాలి, ఇలా 100 పనులు ఉన్నాయి, ఈ జీవితం ఇట్లా సరిపోయింది, టైర్డ్ అయిపోయింది. ఇందులో తప్పేంటి ప్రభుజీ? ఇందులో తప్పేంటి? జీవితాంతం కుటుంబం గురించి ఆలోచించుకుంటూ మన బాధ్యతలను మనం చేస్తూనే నిర్వహిస్తూనే భగవంతుడి మీద మనం ధ్యానం బట్టి ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసేసి అర్జునుడికి కృష్ణ పరమాత్మ నీ కర్తవ్యం ఏదో నువ్వు పూర్తి చేస్తూ చెయ్యాలని చెప్పారు కదా భగవద్గీతలో. కరెక్ట్. కానీ కృష్ణుడు అక్కడ నీ కర్తవ్యం ఒకటే చేసుకో అని చెప్పలా. నీ కర్తవ్యంతో పాటు మన పనులు మనం చేసుకుంటేనే దేవుణ్ణి దైవతత్వం ఉండాలి. ఎస్. సో భగవంతుడు రెండు చేయమన్నాడు. చెప్పారు కదా, మన ఇంట్లో పనమ్మాయి ఇల్లు తుడిచినా కూడా మనసు ఎప్పుడు భగవంతుని మీదనే ఉంటది అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఒకసారి. ఎస్ రైట్. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఏమండి నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తిస్తున్నానండి, అందులో తప్పేంటి అంటే తప్పులేదు. ఏంటమ్మా? నిర్వర్తిస్తూ దేవుణ్ణి తలుచుకోవాలండి. ఎస్. ఎవరమ్మా మాట్లాడేది? నేను రాధనండి. రాధా మాతాజీ. ఓకే రైట్. సో నేను నా బాధ్యతను ఒకటే నిర్వహిస్తున్నాను అంటే అది కూడా పూర్తిగా చేసినట్టు కాదు, సగమే చేస్తున్నట్టు. నీ బాధ్యతతో పాటు భగవంతుడు కూడా పట్టుకోమన్నాడు. సో బాధ్యత ఏం చేస్తుంది? ప్రభుజీ మీ ఇష్టం ఏంటి ప్రభుజీ, సంపుతున్నారు, ఎవరి వారం కృష్ణ అనమంటారు, సంపుతున్నారు, మా ఇంటి పనులు మాకు ఊపిరాట్లేదు, ఇంకా భాగవతం చదవమంటారు, మళ్ళీ చూస్తున్నాం కదా, ఊరుకున్నాం కదా అని 16 మాలలు చేయమంటున్నారు, ఇంకా ఊరుకున్నాం కదా అని రోజుకు 1 గంట భాగవతం చదవమంటున్నారు, వారం సత్సంగి రమ్మంటున్నారు, మళ్ళీ ఆ స్పీకర్ వచ్చారు, ఈ స్పీకర్ వచ్చారు, అక్కడికి కూడా రమ్మంటున్నారు, మీరు మమ్మల్ని చంపుతున్నారు, ఈ సత్సంగం నుంచి వెళ్ళిపోతే బాగుంటారా బాబు అని మీకు ఎవరికైనా అనిపించింది అనుకో. సో దాని వలన మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇవి చేసుకుంటూ పోతే ఏంటంటే నష్టమేం లేదు, ఈ జనన మరణ చక్రం సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రభుజీ నా బాధ్యతలు నేను తీసుకున్నాను, కర్మ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను, నా పిల్లలు చూసుకుంటున్నాను, నా కుటుంబం చూసుకుంటున్నాను, ఆ తర్వాత మనవాడిని చూసుకుంటాను, వీళ్ళుంటే మనవాడిని కూడా చూసుకుంటూ ఇట్లాగే ఉంటుంటాను అని అనుకున్నాం అనుకోండి, దాని వలన తప్పేంటంటే తప్పేం లేదు, ఈ జనన మరణ చక్ర సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అంతే. మనం కర్మ చేస్తుంటాం, మంచి కర్మలు చేస్తుంటాం, చెడు కర్మలు చేస్తుంటాం, ఆ రెండు తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ కర్మలు చేస్తుంటాం, మళ్ళీ ఆ సంచి తీసుకొని ఇంకో జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాం, మళ్ళీ ఆ సంచి పెంచుకుంటూ అలా జన్మలు తీసుకుంటూనే ఉంటాం. దీంట్లో మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి ప్రభుజీ అంటే నేనేం సమాధానం చెప్పాలి? మిమ్మల్ని ఎవరన్నా దీంట్లో మీ సమస్య ఏంటి ప్రభుజీ, నా ఇష్టం అంటే దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అలా అడిగితే? హరే కృష్ణ ఓన్లీ భౌతిక కర్మలే కాదు కదండి, భగవంతుని తెలుసుకోవడం కూడా మన కర్మే, మన బాధ్యతే. భగవంతుడిని మనం సెంటర్ చేసుకుంటూ మన పనులు చేసుకుంటూ ఏ పని చేసినా ఆయన మీదే ఆధారపడుతున్నట్టు చేసామనుకోండి, అవి సమత్వంగా ఉంటాయి, కర్మ బంధనాలు ఏర్పడవని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. కరెక్ట్.
కానీ మన బాధ్యతను మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం ఓన్లీ భౌతిక ప్రపంచానికి, కానీ మన బాధ్యత ఇంకా ఎక్కువ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి. అంటే మన బాధ్యత భౌతికమైన బాధ్యతలే కాదు, ఆధ్యాత్మిక బాధ్యత కూడా ఉన్నది మనకి అన్నది గుర్తు చేసుకోవాలి మనం. సో బహునాం జన్మనామ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే నాది భౌతిక బాధ్యతలే కాదు ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయి, భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవాలి అనుకున్నోడు బహునాం జన్మనామ అంతేలోకి వెళ్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ పునరతి జననం పునరతి మరణంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ కాలచక్రంలో కలిసిపోయి ఏదో రోజు శరీరం వదిలేయటం, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, ఇట్లా చక్రం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా లాస్ట్ వీక్, అంటే ప్రభుజీ ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్పి మమ్మల్ని టెన్షన్ పెడతారా అని అనద్దు. లాస్ట్ వీక్ నాకు ఇదివరకు సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు ఒక మాతజీ. పాపం 35 ఉంటాయేమో అంతే, చిన్న ఆవిడ, చిన్న పిల్లలు. సడన్గా ఆవిడకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. ఇవాటికి 12 రోజులైంది, ఇంకా కళ్ళు తెరవలేదు ఆవిడ, ఇంకా కళ్ళు తెరవల. చిన్న చిన్న పిల్లలు, 2nd క్లాసును LKG పిల్లలు అనుకుంటా, 2 పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు. సడన్గా ఆవిడకి స్ట్రోక్ వచ్చింది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. సో సీతామాతజీ మీకు తెలుసు, మన 30 ఇంద్రప్రస్థ సెషన్స్కి వచ్చి ఉండేవారు ఆవిడ, మీరు వినే ఉంటారు. సో చిన్న ఆవిడ పాప ఇవాళ వాళ్ళ హస్బెండ్తో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను ఆవిడ ఎలా ఉన్నారని తెలుసుకోవడానికి. తెలుసుకుంటే పాప ఆయన చెప్పారు, ఇంకా కళ్ళు తెరవలేదండి, ఇంకా మాట్లాడలేదండి, లైట్గా టచ్ చేస్తే స్పందిస్తున్నారు తప్ప ఇంకా పూర్తిగా ఇది కాన్షియస్నెస్ లోకి రాలేదండి అన్నారు. రోజుకు మాల అందరం చేస్తున్నారా మాతాజీ? వెరీ నైస్ మాతాజీ. సో ఇలా జరిగింది. మరి ఆవిడ ఎప్పుడైనా ఊహించుంటారా, నాకు రేపు ఎల్లుండో నాకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతానని ఆవిడ ఎప్పుడైనా అనుకొని ఉంటుంటారా? ఒక 30 ఏళ్ల స్త్రీ ఎప్పుడన్నా ఆలోచించి ఉంటుందా అసలు? మరి అలా జరిగింది. అలా ఎందుకు జరిగింది ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయొద్దు మనం ఇప్పుడు. అలా జరిగింది. సో తర్వాత ఇంకొక ఆవిడ, మొన్న మా పాత అపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు, ఆవిడ వయసు 60, ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక కూతురు, ముగ్గురు అమెరికాలో ఉన్నారు, చక్కగా మంచి పెళ్లిళ్ళు చేశారు, బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయ్యారు, హస్బెండ్ భార్యాభర్తలు ఉంటున్నారు. సడన్గా ఆవిడ మొన్న వాళ్ళ మరదలు ఏదో వ్రతం చేసుకున్నారంటే ఆవిడకి ఏదో చీర పెడుతూ ఇలా ఉంగారంట, ఇలా శుభ్రంగా ఉన్నారు, ఏ ప్రాబ్లం, ఇలా ఉంగారు, పడిపోయారు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది, హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అయ్యారు. ఆవిడకి 2వ రోజు కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు, 6వ రోజు శరీరం వదిలేశారు. 2వ రోజు కోమా, 6వ రోజు శరీరం వదిలేశారు ఆవిడ ఊహించుంటారా ఇవాళ సాయంకాలం నేను కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి అడ్మిట్ అయిపోయి ఇంకో 5 డేస్లో నేను చనిపోతాను అని ఆవిడ ఊహించుంటారా? ఎన్నో ప్లాన్లు వేసుకొని ఉంటారు కదా ఆవిడ. 2 కొడుకులు, కూతురు పెళ్ళైంది, మొన్న మధ్య మనవరాలు ఎంత పుడితే అమెరికా వెళ్ళి ఒక 6 నెలలు ఉండి వచ్చారు, అన్ని చూసుకొని అన్ని బాధ్యతలు చూసుకొని వచ్చారు ఆవిడ. సో ఆవిడ జీవితంలో ఎన్నో ఊహించుకొని ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు 2వ కొడుకు పిల్లలు ఉంటారు, తర్వాత కూతురికి పిల్లలు పుడతారు, వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాలి, ఇలా ఏవో ప్లాన్ జీవితంలో వేసుకొని ఉంటారు కదా. మరి అన్ని ప్లాన్లు ఏమైపోయినాయి? సడన్గా భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడా? సో ప్రభుజీ ఎప్పుడు చావు గురించి చెప్పి భయపడతారా అని కాదు, అంటే అది చావు అన్నది కూడా ఒక రియాలిటీ, మనం తెలుసుకోవాలి. సో దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలన్నట్టు వీలైనంత వరకు ఎంత ఆధ్యాత్మిక సాధన అంత శరీరం బాగున్నప్పుడు అంత చేస్తే మంచిది. రేపు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. అలానే నిరుత్సాహపడిపోయి ఎప్పుడు భయపడుతూ అమ్మో ఎప్పుడు ప్రాణం పోతుందో బాబోయ్ భగవంతుడా అని భయపడుతూ ఉంటాం కాదు. ఆధ్యాత్మిక విద్య కాదు అది. ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే భయపడతాం కాదు. ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే వివేకంతో తెలుసుకోవటం, రేపు ఏదన్నా అవ్వచ్చు. సో వీలైనంత వరకు ఇప్పుడే భగవన్నామం ఎంత చేయగలిగితే అంత చేసుకొని, నేను భగవంతుడికి ఓపిక ఉన్నంతకాలం ఎంత శక్తి ఉంటే అంత సేవ నేను ఇప్పుడే చేసుకోవాలి అని. సో మేబీ ఆవిడ ఏమనుకొని ఉంటారు, కొన్నాళ్ళకి ఇంకా దేవుడి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను అనుకొని ఉండొచ్చు ఆవిడ. తర్వాత ఇదివరకు నేను ఒకసారి చెప్పాను, అక్కడ ఆ టెంపుల్ గణపతి గుడి ఉంది, ఆ గణపతి గుడిలో నేను ఆ టెంపుల్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటుండేవాడిని. ఆ టెంపుల్కి సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూ ఉండేవాడిని. అక్కడ పొద్దున 15 మంది పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని వాకింగ్ చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉండేవారు. అందులో పెద్ద ఆయన ఉండేవారు అనమాట. అప్పటికే 65, 67 ఎంత ఉంటాయేమో ఆయన, ఆర్ 70 ఉండొచ్చేమో. నేను ఎవ్రీ బుధవారం అభిషేకం చేస్తుండేవాళ్ళం గణపతికి. సో ఆ టెంపుల్ తరఫున నేను వెళ్ళి ఎవ్రీ బుధవారం అభిషేకం చేయించి ఆ పంతులు గారితో పక్కన కూర్చొని వస్త్రం కట్టి అన్ని ఒక 45 మినిట్స్ బుధవారం నాడు సమయం స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఆయన నేను ఎన్నోసార్లు అడిగాను, అంకుల్ రండి అంకుల్ మీ చేతితో ఒక గ్లాస్ పాలు పోసేయాలండి బుధవారం నాడు అనేవాడు. అంటే ఆయన ఏమనేవారంటే,
వస్తాను, వచ్చే వారం వస్తాను. ఇంకా నేను ఒకరోజు ఏమన్నానంటే, మీరు స్నానం చేయలేదన్నారు ఆయన. స్నానం చేయకపోయినా పర్లేదు, వచ్చి గ్లాస్ నీళ్ళు పోయండి అన్న. పంతులు గారు నా కోపంగా చూశారు. ఏంటయ్యా సత్య అలా అంటున్నావు, స్నానం చేయకపోయినా గుళ్ళోకి రమ్మంటున్నావు ఏంటంటే, నాకు పర్లేదండి, స్నానం చేయకపోయినా పర్లేదు, ఆయన చేత్తో ఒకసారి అభిషేకం చేయించాలని స్ట్రాంగ్గా ఉందండి అన్నాను. ఆయన వస్తా అన్నారు. ఫైనల్గా ఒకరోజు సడన్గా కాల్ వచ్చింది, ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారు. రోజు ఆ గుడి ముందు, గుడికి 100 మీటర్లలో ఒక 20 చైర్లు వేసుకొని కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ 100 మీటర్లు దాటి ఆ గుడిలోకి వచ్చి ఆ చిన్న సేవ కూడా అడిగినా సరే, ఏంటమ్మా అడిగినా కూడా ఆయన ఆ సేవ చేయలేదు. సో చాలా బాధపడ్డా నేను. అయ్యయ్యో ఎన్నిసార్లు పిలిచాను ఆయన్ని. అంటే ఒక్కసారి ఏదో వచ్చి ఒక్కసారి పాలు పోసినంత మాత్రాన గరుడ వాహనంలో వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోరు, శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠంకి తీసుకెళ్ళిపోరు. బట్ ఏదో చిన్న ప్రయత్నం, ఆ ప్రయత్నాన్ని కూడా వద్దు అని పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఆయన. సో సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారు. ఇంకేం మాట్లాడతాం. ఇంకొక ఆయన ఉంటుంటారు. అంటే ప్రభుజీ ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభుజీ? అంటే ఆయన కర్మ ప్రకారము ఆయన మనం ఎంత చెప్పినా కూడా వినడం లేదని అర్థం చేసుకోవాలనా, లేదనుకో పూర్వజన్మలో అతడు కొంచెం కూడా భక్తి చేయలేదని అర్థం చేసుకోవాలనా? అంటే ఇది మనం కర్మ ప్రకారం ఆలోచించకూడదమ్మా. ఎందుకంటే అన్ని కర్మ ప్రకారం అని కాదమ్మా. మనం రోజు టీవీ చూస్తుంటాం, సినిమాకి వెళ్తుంటాం, రకరకాల పనులు చేస్తున్నాం, అన్ని కర్మానుసారే జరుగుతున్నాయ్యా. సో ఇదేంటంటే వాల్యూ తెలియకపోవటం, అశ్రద్ధ. ఓకే, మేబీ కొంత గత జన్మల్లో భగవంతుడికి బాగా దూరంగా ఉండి ఈ జన్మలో కూడా మళ్ళీ దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం. బట్ నీకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ముందుకు రావట్లేదు, నీలో ఒక రిలక్టెన్స్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి? నీ చేతులారా నువ్వు చేసుకుంటున్నట్టే కదా. ప్రతిదాన్ని మనం కర్మ మీద తోయలేం. అర్థమైందమ్మా? అది మన గుణ ప్రభావం కూడా అయి ఉంటుంది. గుణ ప్రభావం కూడా ఉంటది. కానీ నీకు ప్రభుజీ ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళు తమో గుణంలా ఉన్నట్ట, అంటే అలా చెప్పినా కూడా వినకపోవడము, అంతే అనుకోవాలి. అంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే దాని మీద ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకోకపోవటం, చెప్పినా సరే మనసుకి ఎక్కకపోవటం, ఆ తమో గుణంలో ఉంటాం. ఇట్స్ ఓకే, పర్లేదు, అశ్రద్ధ. కొంతమంది అంటారు ఇక్కడ ఉండాలని, మనసులో ఉండాలండి అంటుంటారు. ఇట్లా మాట్లాడి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవట్లేదు. ఆ వినియోగించుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? రేపన్నది ఏంటో మన చేతిలో లేదు. సో ఇది మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అన్నమాట. సో ఆత్మతత్వం గురించి ఎవరైతే చదువుకోలేకపోతున్నారో, తెలుసుకోలేకపోతున్నారో, వాళ్ళ జీవితం విఫలమైపోయినట్టే, వాళ్ళ జీవితం వేస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు రేపు మనలో ఎవరైనా శరీరం వదిలేసాం అనుకోండి, మన జీవితం విఫలమైందా, మన జీవితం సుకృతం అయిందా అన్నది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనకు భగవంతుడు జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. కొద్దో గొప్ప దేవుడి దయ వలన ఈ సత్సంగం గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరికి తిండికి, బట్టకి, భోజనానికి బేసిక్ ఇబ్బందులు ఎవరికీ లేవు. అందరూ భగవంతుడి దయ వలన ఏదో ఒక రకమైన ఉన్నది. ఓకే, సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి, బట్ బేసిక్ కష్టాలు ఎవరికీ లేవు మనందరికీ. సో భగవంతుడి వైపు మనం ఎంత సమయం స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఈ మాట నేను కూడా ప్రశ్నించుకుంటున్నాను. నాకు మీ ఒక్కళ్ళకే చెప్పట్లా, నేనేదో పెద్ద గొప్పవాడిని, మీరందరూ వెనకబడి ఉన్నారని కాదు. నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటుంటా. మీతో శనివారం మాట్లాడినప్పుడల్లా నన్ను నేను కూడా ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటాను. నేనేం చేస్తున్నాను, నేను సదుపయోగం చేసుకుంటున్నాను నా జీవితాన్ని, నాకు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను నేను మనసులో ఈ మాట. సవై పుంసాం పరో ధర్మో యదో భక్తిరదోక్షజ అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతి. మనం ఈ శ్లోకం చాలాసార్లు చదువుకున్నాం. శ్రీమద్ భాగవతం 1 to 6. ఈ పాటికి మనందరికీ నోటికి వచ్చేసేయాలి ఈ శ్లోకం. ఎవరన్నా రాని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఈ శ్లోకం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సవై పుంసాం పరోధర్మ యదో భక్తిర్ అదోక్షజ అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మ సుప్రసీదతి. సో నేను తీసేస్తాను ఇది. ఎవరికన్నా ఈ శ్లోకం మీనింగ్ చెప్తారా? ఈ శ్లోకం ఏంటి? సవై పుంసాం పరోధర్మ శ్లోకం మీనింగ్ ఎవరన్నా చెప్పగలరా? అంటే ప్రభుజీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే, వేరే ధర్మం అన్నిటిని పక్కకు పెట్టి నన్నే పూజించుము. అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ హిందువులుగా ఉన్నా కూడా క్రైస్తవులుగా అట్లా మారిపోతున్నాం కదా ప్రభుజీ. మన మతం ఇదే, మనం ఇదే, ఇందులోనే ఉండాలి అని కావచ్చు అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. ఓకే, గుడ్. ఇంకా వేరే ధర్మాన్ని ఏది ఆచరించకు, మన ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి. ఓకే, ఇంకెవరన్నా చెప్తారమ్మా? సవై పుంసాన్ పరోధర్మ యదో భక్తిర్ అదోక్షజే అహైతుకి అప్రతిహత యయ ఆత్మ సుప్రసీదతి. ఇంకెవరన్నా మీనింగ్ చెప్తారమ్మా?
ఏంటి హేమలత మాతాజీ సైలెంట్గా ఉన్నారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. సో ఎప్పుడు భగవంతుడి పైనే దృష్టి పెట్టి ఉండాలి, అప్పుడే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం అనేది. ఓకే, ఇంకా సో మనకు అదే మన లైఫ్, మన జీవిత లక్ష్యం కూడా అదే. ఓకే. ఈ మన ముఖ్యమైన కోసం మన కోసం మనం కాకుండా పరుల కోసం చెయ్యాలి అన్నట్టుగా ఉంది. మన కోసం మనం ఒక ఫుడ్ మన కోసం మనం వండుకొని తినకుండా భగవంతునికి సమర్పించాలి, లేకపోతే పాపం తిన్న వాళ్ళం అవుతాం అన్నట్టు. ఓకే, ఇంకెవరన్నా చెప్తారమ్మా? ముఖ్యమైన శ్లోకం, చాలా ఫండమెంటల్ శ్లోకం, మన అందరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అది. కొంచెం క్లూ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. కొంచెం క్లూ ఇమ్మంటారా? సవై పుంసాం పరో ధర్మ, అందరికీ ఉన్న ఏకైక ధర్మం ఏమిటి? రైట్. సో సవై పుంసాం పరో ధర్మ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడన్నా ప్రభుజీ? సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మనకి ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు. మనకున్న ధర్మాలు ఏంటి? వాళ్ళ పత్ని ధర్మ, ఉద్యోగ ధర్మ, వ్యాపార ధర్మ, పతి ధర్మ, పుత్ర ధర్మ, పుత్రికా ధర్మ, సంఘ ధర్మ, సంసార ధర్మ, ఇట్లా ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి. స్త్రీ ధర్మ, పురుష ధర్మ, ఇట్లా మనకి ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ధర్మాలన్నీ శాశ్వతమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పత్ని ధర్మ ఉంది, ఆ భర్త కాలం చేశారనుకోండి, ఇంకా పత్ని ధర్మం అయిపోయినట్టే కదా. రైట్. స్త్రీ ధర్మం ఉంది, ఓకే, వచ్చే జన్మలో పురుషుడిగా పుట్టారనుకోండి, వాళ్ళు స్త్రీ ధర్మం అయిపోయిందా? రైట్. పతి ధర్మం ఉంది, భార్య గతించింది అనుకోండి, ఇంకా పతి ధర్మం ఏముంది? ఇంకా అక్కడితో అయిపోయింది. ఉద్యోగ ధర్మం, ఓకే, 60 ఏళ్ళ వరకు ఉద్యోగ ధర్మం, ఆ 58కో 60కో రిటైర్ అయిపోయి ఇంకా ఉద్యోగ ధర్మం ఏమైనా ఉందా నెక్స్ట్ డే నుంచి? లేదు. తర్వాత ఇలా అనేకమైన ధర్మాలు మనకున్నాయి. ఆ ధర్మాలన్నీ శాశ్వతమైనవి కాదు. శరీరంతో కానీ పరిస్థితుల మూలాన కానీ ఆ ధర్మం మారిపోతూ ఉంటుంది. ఉద్యోగ ధర్మం నెక్స్ట్ డే రిటైర్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పొద్దున్నే లేచి 8:30కి వెళ్ళి అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఏమంటారు? వెళ్ళి అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళి అదే సీట్లో కూర్చుంటే ఏమంటారు? వెళ్ళి అంటారు. ఏమండి, 60 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇదే ఆఫీసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఇదే బ్యాంకులో ఇదే మేనేజర్ కుర్చీలో కూర్చున్నానండి అని చెప్పి రిటైర్ అయిన నెక్స్ట్ డే కూడా వెళ్ళి అదే బ్యాంకులో అదే మేనేజర్ సీట్లో కూర్చుంటే, వాహా ఎంత శ్రద్ధ ఈయనకని మెచ్చుకొని దండేస్తారా? వాచ్మెన్ ఈయన కొంచెం పిచ్చి పట్టినట్టుంది, బయటికి పంపించండి అంటారు. అయినా వినకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా వచ్చారనుకోండి, సైక్రియాటిస్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు, వెళ్ళి ఆయన్ని కలిసి రండి అని. అంతేనండి? అంతే. సో ఆ ధర్మాలన్నీ ఎప్పుడో అప్పుడు ఒక స్టార్ట్ డేటు, ఒక ఎండ్ డేటు ఉంటుంది ప్రతి ధర్మానికి. కానీ కాల పరిమితి కొన్ని జన్మంతం ఉంటుంది, కొన్ని సంవత్సరాలు, ఈ జన్మలోనే కొన్ని సంవత్సరాలే ఉంటుంది అట్లా. కానీ సవై పుంసాం పరో ధర్మ, ఏ ధర్మం అయితే అందరికీ ఏకంగా ఉండేది ఏంటి? యతో భక్తిర్ అధోక్షజ, అంటే అధోక్ష, కృష్ణుడి పట్ల భక్తి అందరికీ ఉండాల్సిన ధర్మము. ఆ ధర్మం ఎలా ఉంటుంది అంటే అహైతుకి అప్రతిహత. అహైతుకి అంటే ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, మ్యూట్ చేసి. సత్సంగం క్లాస్ అంతకుముందు ఒకసారి జాయిన్ అయ్యాను. తెలిసినా మననం చేసుకోవడం వేరు. సో అహైతుకి అంటే కోరిక లేకుండా, నిష్కామంతో. అప్రతిహత ఎప్పుడు? ఏకాదశి నాడు ఏమండి మీరు భక్తి ఎలా చేస్తారండి అంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6 to 6 అండి. ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు కృష్ణుడికి ఏం సంబంధం లేదండి. పొద్దున్నే వసుదేవ సుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అని శ్లోకం చెప్పుకుంటానండి. ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకుంటానండి, కృష్ణుడి దగ్గర ఒక పువ్వు పెడతానండి, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6:50 మళ్ళీ పొద్దున 6:30 వరకు నాకు ఆయనకి ఏం సంబంధం లేదన్నారు అనుకోండి, అది కాదు భక్తి. అప్రతిహత అంటే బ్రేక్ లేకుండా, ప్రతిరోజు ఎప్పుడు నిరంతరం ఆయన మీద భక్తి, ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ.
అంటే ఎప్పుడు భక్తి ఉంది కదా అని చెప్పి రోజంతా ఆఫీస్ సెలవు పెట్టేసేసి ఆ ఇంట్లో ఉన్న మందిరంలోనే కూర్చొని పాటలు పాడుకుంటూ కూర్చోమని కాదు. ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా ఆలోచించవచ్చు భగవంతుడు. వెళ్ళేప్పుడు కారులో పెట్టుకొని ఏదో ఒక భాగవతం ప్రణవానంద ప్రభు గారిది ఏదో క్లాస్ వింటా ఉండొచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్తూ కారులో. మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ కారులో ఏదో ఒకటి వింటా ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ లేకపోతే ఏదో భజన పాడుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఒకటి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం. అప్రతిహత తర్వాత అప్పుడంట యయ ఆత్మ సుప్రసీదతి. అలా ఎవరైతే అదోక్షుని యొక్క అంటే భగవంతుడి యొక్క శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి యందు నిష్కామమైన కోరిక లేకుండా అటువంటి భక్తి, ప్రతిరోజు ఉండేటువంటి భక్తి ఎటువంటి ఉంటుందో అది అసలైన ధర్మం అంట. ఆ అసలైన ధర్మం పాటిస్తాం వలన సుప్రసీదతి అంటే మనస్సుకి అత్యంతమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఏర్పడుతుందంట. ఇప్పుడు మనకి ఉద్యోగ ధర్మంలో కానీ, పత్ని ధర్మంలో కానీ, పతి ధర్మంలో కానీ, సంసార ధర్మం, వృత్తి ధర్మం, సంఘ ధర్మం, ఈ ధర్మాల్లో 100% సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందా? రాదు. ఎన్ని చేసినా మాటలు పడతానే ఉంటాం మనం. ఎక్కడొక్కడ మాటలు పడతానే ఉంటాం. మీలో ఎవరో ఒకరికి కుటుంబం కాకుండా ఇంకా పెద్ద బాధ్యతలు ఉండొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మీరే సెక్రటరీ ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏదో కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకో ఏదో బాధ్యతలు ఉండొచ్చు. కానీ అన్ని చోట్ల మనం అందరం మెచ్చుకుంటారండి? లేదు. మనం 100% సాటిస్ఫై అవుతామా? ఒక సంసార బాధ్యత నిర్వర్తించినా, ఒక ఉద్యోగ బాధ్యత నిర్వర్తించిన అమ్మయ్య నాకు ఇంక ఈ జన్మలో నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు, ఈ ఉద్యోగం చాలు నాకు, అంత ఆనందంగా ఉంటున్నా అంటారా? లేదు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడి మందు సత్యమైన నిత్యమైన భక్తితో ఉంటారో ఆ భక్తి అనేది ఎలా ఉండాలి? అహైతుకి అప్రతిహత. అహైతుకి అంటే కోరిక లేకుండా, అప్రతిహత అంటే ప్రతినిత్యము బ్రేక్ లేకుండా. అటువంటి లక్షణాలున్న భక్తి మనకి కనుక ఉంటే అటువంటి భక్తి ఆత్మకి ప్రశాంతత ఇస్తుంది. అది అసలైన ధర్మం ఏంటంటే సవైపుంసాం పరో ధర్మ అంటే ప్రతి జీవికి ఉన్న ధర్మం ఏంటంటే అది. నువ్వు అమెరికాలో పుట్టు, లండన్లో పుట్టు, చైనాలో పుట్టు, ఇండియాలో పుట్టు, ఇండియాలో ఎక్కడన్నా పుట్టు, ప్రతి జీవికి ధర్మం ఏంటంటే ఇది ధర్మం. ఇది ముఖ్యమైన ధర్మం. ఈ ధర్మాన్ని పాటించకుండా భౌతికమైన ధర్మాలే మనం పాటిస్తాము అంటే మనం సంసారంకి బద్ధుడు అవుతున్నాం తప్ప సంసారం నుంచి మనం దూరకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం అని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందండి? ఈ శ్లోకం చాలా డీటెయిల్గా చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ శ్లోకం 11వ శ్లోకం. విద్యాం చ యస్ తత్వేదోభయహంసః అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. విద్యాం చ యస్ తత్వేదోభయంసః అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. విద్యాం చ యస్ తత్వేదోభయంసః అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు చదవండి అమ్మా ఈ శ్లోకం. అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరన్నా చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. విద్యాంచయస్ తద్వేదో భయంసః అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. వెరీ గుడ్. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే విద్యాం చ యస్ తత్వేదోభయంసః అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. ఎవరు విద్య అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మరియు అవిద్య అంటే భౌతిక కర్మలు రెండింటి స్వభావాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకుంటారో వారు అవిద్యను సరిగా ఉపయోగించి జనమరణ బంధాన్ని దాటి తరువాత విద్య ద్వారా అమృతతత్వాన్ని పొందుతారు. ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు ఏమనుకుంటే కొంతమంది వేదాంతంలో ఏమంటారంటే తుచ్చమైన శరీరం, ఈ శరీరం నిండా ఏమంటారంటే ఈ శరీరం నిండా మాంసం, తర్వాత మలినాలు, కడుపులో ఉన్న ఇవన్నీ ఉంటుంటే చీ అంటుంటారు. అదొక రకమైన వేదాంతంలాగా మాట్లాడుతుంటారు. కానీ భగవంతుడు చేరుకోవటానికి ఈ శరీరం కావాలి, సాధనం. ఈ శరీరం మనకు సాధనం. చీ ఏదో శరీరం అనుకుంటే నడవదు. ఈ శరీరం మనకు సాధన.
చీచి ఈ ధనం ఎందుకు నాకు అనుకుంటే ఆ ధనం కావాలి, ఆ ధనం లేకపోతే మనం బతకలేము. కానీ ఆ ధనాన్ని భగవంతుడి వైపు ఎలా ఉపయోగించాలి అని తెలుసుకోవటం భక్తి. నాకు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు, చీచి పాడు ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు మన తీసి కింద పడేస్తుంటాయి, కరెక్టే. ఆ ఇంద్రియాలని భగవంతుడి వైపు తిప్పు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, విద్యకి అవిద్యకి రెండిటి స్వభావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటున్నారో, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏంటి, భౌతికమైన కర్మలేంటి తెలుసుకుంటూ అవిద్యను సరిగా ఉపయోగించి, అంటే ఈ శరీరాన్ని, ఈ ఇంద్రియాల్ని, ఈ మనస్సుని, ఈ భౌతికమైన కర్మల్ని, మనకి ఇచ్చిన సదుపాయాల్ని ఉపయోగించుకుంటూ అమృతతత్వాన్ని ఎవరైతే అమృతతత్వాన్ని పొందుతారన్నమాట. ఆ శ్లోకం ఉంది, అది గుర్తొస్తుంది. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. గుర్తుందండి ఆ శ్లోకం? రైట్. మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ లైను, మృత్యువు నుంచి అమృతత్వం వైపు వెళ్ళగలగాలి. అంటే చావు నుంచి చావు లేని పరిస్థితికి వెళ్ళగలగాలి. సో మన శరీరానికి ఇచ్చిన ఈ అవిద్యను, విద్యను మనం పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, దీని తాత్పర్యం ఏంటంటే, అవిద్య అంటే ఈ కర్మలు, భౌతిక ప్రపంచం పూర్తిగా తిరస్కరించాల్సింది కాదు, దానిని ధర్మపూర్వకంగా ఉపయోగించి జీవితాన్ని నిర్వహించాలి. కానీ పరమ లక్ష్యం మాత్రం విద్య, అంటే పరమ లక్ష్యం మాత్రం ఆత్మజ్ఞానం మరియు భగవద్భక్తి. ఈ శరీరం కావాలి ఎందుకు? భక్తి చేయటానికి. ధనం కావాలి ఎందుకు? భక్తి చేయటానికి. ఇంద్రియాలు కావాలి ఎందుకు? భక్తి చేయటానికి. నాకు 100 మంది స్నేహితులు కావాలి ఎందుకు? ఆ 100 మందిని భక్తి మార్గంలో తీసుకెళ్తానికి. అర్థమవుతుందండి? సో ఈ భగవంతుడిచ్చిన ఈ సదుపాయాలన్నీ భగవంతుడి వైపు ఎలా ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి బోడంత ధనాన్ని ఇచ్చాడండి. ఆ ధనం నెత్తినెక్కించుకొని నన్ను మించిన గొప్పవాళ్ళు లేరు అని అనుకోవచ్చు. అరే భగవంతుడు నాకు ఈ ధనం ఇచ్చాడు, ఈ ధనాన్ని ఆయన కోసం వాడి నా జీవితాన్ని సదుపయోగం చేసుకుంటాను అనుకోవచ్చు. భగవంతుడు ఇచ్చినవన్నీ బంధం అవ్వచ్చు, సాధనంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. బంధం చేసుకుంటారా, సాధనంగా వాడుకుంటారా మీ ఇష్టం. మీకున్న పరిస్థితుల్లో మీరు బందీగా అవుతారా, అవి సాధనం పనిముట్టుగా వాడుకొని భక్తిలో ముందుకెళ్తారా అన్నది శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం సృష్టి నుంచి మనిషి శాశ్వత జీవితి కోరుకుంటున్నాడు, కానీ ప్రకృతి నియమాల వలన ముసలితనం, వ్యాధి, మరణం తప్పించుకోలేడు. ఎవరన్నా నేను ముసలాన్ని అవ్వాలి అని అనుకుంటారా? ఎవ్వరు అనుకోరు. అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ, ఏంటమ్మా త్వరగా రిటైర్ అయితే దేవుడికి, అంటే ఇప్పుడు బిజీ విత్ కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కదా, సో కొద్దిగా త్వరగా రిటైర్ అయితే దేవుడి సేవలో ఉండొచ్చు కదా ఎక్కువసేపు అని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఓకే, అలా అనుకోండి, కానీ అమ్మ గ్యారంటీ లేదు. భగవంతుడు ఎంత బిజీ పెడతాడో మనకు తెలియదు అసలు. సో మనం ఇప్పుడు ఎంత వీలుంటే అంత చేసుకోవటం అంతే. మనం తర్వాత ఇలా అవుతుంది అనుకుంటాం, కానీ ఒక్కోసారి మనకి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలియదు. సమయం ఇందాకే మనం 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకున్నాం. అఫ్ కోర్స్ కష్టమైన ఎగ్జాంపుల్సే చెప్పుకున్నాం, కానీ రేపన్నది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మనకి. సో దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవటం, ముందుకెళ్తాం, ఎంత చేయగలిగితే అంత చేయటమే. సో 90 ఏళ్ళు వచ్చిన వ్యక్తి కూడా చనిపోవాలని అనుకోరు. బాగా బాధలుండి మంచం మీద పడుంటే ఆ కృష్ణుడు తీసుకెళ్ళిపోతే బాగుండి పాడి శరీరాన్ని అనుకుంటారు తప్ప, అంత యాక్టివ్గా ఉండి వాళ్ళ పనులు ఆడు చేసుకుంటున్న 90 ఏళ్ళోడు కూడా వెళ్ళిపోతే బాగుండు అని ఆ నోట్లోంచి రాదు. ఆశ అటువంటిది, మనిషి జీవితం మీద ఆశ అటువంటిది. ఎవరికి చనిపోవాలని ఉండదు, ఎవరికి ముసలితనం కావాలని కోరిక ఉండదు, ఎవరికి వ్యాధి కావాలని కోరిక ఉండదు. ఎవరికైనా అనిపిస్తుందండి నాకు క్యాన్సర్ వస్తే బాగుండు, నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తే బాగుండు అని ఎవరన్నా అనుకుంటారా? ఎవ్వరు అనుకోరు. కానీ నాకు వద్దు అన్నంత మాత్రం అయిపోతాయి. వద్దు అంటే ఆగవు, కావాలి అంటే రావు. అంతే, రైట్. సో హిరణ్యకశిపుడు ఏమనుకున్నాడు? శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉండిపోవాలనుకున్నాడు ఆయన. అందుకని చాలా తెలివిగా వరం కోరుకున్నాడు. ఎంతో ఆయన అనుకున్నాడు, నన్ను మించిన తెలివైనోడు లేడు, ఇటువంటి వరం కోరుకున్నాను, బ్రహ్మ బొక్క బొర్ల పడిపోయాడు, నా వరానికి ఒప్పేసుకున్నాడు, నాకు ఇంకా మరణం లేదు అనుకున్నాడు. రావణాసురుడు ఏమనుకున్నాడు? ఎవరి ద్వారా వద్దు, మరణం వద్దు అని ఆ మనుషులు
కోతులు అచిచి అవి కూడా అనుకుంటే అవి అడిగితే నాకు ఇన్సల్ట్. అంటే మనుషుల ద్వారా నాకు మరణం వద్దు, కోతుల ద్వారా మరణం వద్దు అని అడగటం నాకే ఇన్సల్ట్. ఒక పరమ రాక్షసుడిగా, అంత గొప్ప బలాఢ్యుడిగా నాకు ఇది ఒక ఇన్సల్ట్ అనుకుని ఆ రెండు అడగలేదు. సో భగవంతుడు ఎలా వచ్చాడు? అలాగే వచ్చాడు, మనిషిగా కోతుల రూపంలో వచ్చి ఆయన అంతం చేశాడు. హిరణ్యకశిపుడిది ఎలా జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. సో మరణాన్ని జయించాలని ప్రయత్నించారు కానీ ఎవ్వరికీ అవకాశం దొరకలేదు. మరణాన్ని జయించే శక్తి ఎవరికీ లేదనమాట. సో ఈ శరీరాన్ని సాధనగా వాడుకుంటూ పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇప్పుడు నీళ్లు దాటాలి అంటే బోట్ ఉండాలి మనకి. ఆ బోట్ అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోయాక ఆ బోటుతో పనుందా? లేదు. కానీ ఆ ఒడ్డు దాటడానికి, అంటే ఆ నది దాటడానికి బోట్ కావాలి కదా, కావాలి. అక్కడికి చేరిపోయాక నీకు ఆ బోట్ కావాలా? అవసరం లేదు. కానీ చేరుకోవడానికి బోట్ కావాలి కదా. అట్లాగే మన శరీరాన్ని కూడా మనం అవతల ఒడ్డుకి, అంటే భగవంతుడి పాదాలు చేరుకోవడానికి ఈ శరీరమే ఇంపార్టెంట్. ఈ శరీరం ద్వారానే సేవ చేయగలుగుతున్నాం, ఈ శరీరం ద్వారానే మనం 16 మాలలు చేయగలుగుతున్నాం, ఈ శరీరం ద్వారానే మనం భాగవతం క్లాస్లో కూర్చోగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం, క్లాస్కి అటెండ్ అవుతున్నాం. మనకి ఇంట్లో ల్యాప్టాప్ మొబైల్లో ఉండబట్టే ఈ ఆన్లైన్ జూమ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతున్నాం. ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్, మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఫెసిలిటీస్. ఆ మొబైల్తో అడ్వెంచర్తో చూసుకోవచ్చు, భాగవతం క్లాసు వినొచ్చు. 2 అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ మొబైల్లో. రైట్. సో జీవుడు తన భగవంతునితో ఉన్న శాశ్వత సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచాన్నే తన ఇంటిగా భావిస్తున్నాడు. సో భగవంతుడు మన ఇక్కడికి ఎందుకు పంపించాడు? ఇది ఒక శిక్షాగృహం, ఇది ఒక జైలు. మనం ఏదో చేశాం కాబట్టి ఆయన ఇక్కడికి పంపించి ఇక్కడ బాగా తర్ఫీదు పొంది విరక్తి చెంది నా వైపు రా అని చెప్తే మనం ఆయన తప్ప అన్నీ చేస్తున్నాం. అంటే జైల్లోనే శాశ్వతంగా ఉండిపోవటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడే ఇల్లు కట్టుకొని, ఇక్కడే ఇది చేసుకొని, ఈ జైల్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోవటానికి అన్ని రకాల ప్లాన్లు వేస్తున్నాం మనం. కానీ ఇది జైలు కదా, ఎప్పటికన్నా బయటకు వచ్చేయాలి కదా అని మనం ఆలోచించకుండా జైల్లో శాశ్వతంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలా అని చూసుకుంటున్నాం మనం. మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్. ఒక జైల్లో వ్యక్తికి బ్రెడ్ తాళం 2 ఇచ్చాడంట. ఏం తీసుకున్నాడు మనిషి? బ్రెడ్ తీసుకున్నాడు. అంటే ఈ రోజు తినటానికి ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నాడు తప్ప తాళం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ తాళం తీసుకుని నేను బయటికి రావచ్చు అన్న విచక్షణ మనిషి మర్చిపోయాడు అనమాట. ఇవాళ రాత్రి నాకు ఆ బ్రెడ్ వచ్చిందా చాలే అన్నదిలో ఉన్నాడు. దీని గురించి నేను నాకు ఇంతకుముందు సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ చెప్పాను. ఎంతమంది విన్నారో ఎన్నాళ్ళు ఏందో గుర్తులేదు. కానీ ఒక ఆయన, ఒక ఐ థింక్ ఒక రష్యన్ సైంటిస్ట్ ఎవరో ఒక టెస్ట్ చేశాడనమాట. ఆ టెస్ట్లో ఏం చేశాడంటే ఒక 2 బటన్స్ పెట్టాడు. బటన్స్ పెట్టి ఎలకను లోపలికి పంపించాడనమాట. ఒక బటన్ నొక్కితే చీజ్ ముక్క వస్తుంది తినటానికి, ఇంకో బటన్ నొక్కితే షాక్ కొడుతుంది. అలా పెట్టాడు. సో ఎలక లోపల పంపించాడు. సో ఫస్ట్ బటన్ అంటే నచ్చితే నెంబర్ 1 అనుకుందాం, 2 అనుకుందాం. 1 కొడితే చీజ్ వస్తుంది, 2 కొడితే షాక్ కొడుతుంది అనుకున్నాం. సో ఎలక్కి అర్థమైంది 2 కొడితే షాక్ కొడుతుందని అర్థమై 1 కొడుతుంది, చీజ్ ముక్క వస్తుంది. చక్కగా అది 1 కొడుతుంది, చీజ్ ముక్క వస్తుంది, తింటుంది, హ్యాపీగా ఉంది. రెండో రోజు ఏం చేశాడు? 1 కొడితే షాక్ కొట్టేట్టు, 2 కొడితే చీజ్ ముక్క వచ్చేట్టు చేశాడు. ఇది నిన్నటి అలవాటు ప్రకారం 1 మీద కొట్టింది, డర్రన్ షాక్ కొట్టింది. మళ్ళీ 1 మీద నిన్న చీజ్ వచ్చింది కదా అని మళ్ళీ ట్రై చేస్తే మళ్ళీ షాక్ కొట్టింది. సరే పోన్లీ పక్కన ఉందని ట్రై చేద్దాం, పక్కన ఉందని కొడితే చీజ్ ముక్క వచ్చింది. ఓ ఇది తింటే చీజ్ ముక్క వస్తుంది అని చెప్పి 2వ నెంబర్ కొట్టుకుంటే సాయంకాలం వరకు గడిచిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇటు మార్చాడు, మళ్ళీ ఇటు జరిగింది, మళ్ళీ అటు మార్చాడు, ఇది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మెల్లిగా ఆయన డోర్ తీశాడు. ఆ డోర్ తీస్తే వెళ్ళిపోవాలి అని ఆలోచించుకోకుండా ఏది కొడితే చీజ్ వస్తుంది, ఏది కొడితే షాక్ వస్తుందని ఎలక మారి 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 నిన్న ఇది కాబట్టి ఇవాళ ఇది కాబట్టి ఇది అని అందులోనే పడిపోయిందంట. ఆ ఎలకకి మనకి తేడా లేదు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. నేను అనట్లేదు ఆ మాట, నా మీద కోపం తెచ్చుకోమాకండి. ఆ ఎలక్కి మనకి తేడా లేదని ఆ సైంటిస్ట్ గారు ప్రూవ్ చేశారు, ఆధ్యాత్మికవేత్త అనమాట. అంటే ఏంటంటే మనం కూడా సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం వాటిలో పడిపోతున్నాం. అంటే చీజ్ అంటే సుఖం, షాక్ అంటే దుఃఖం.
అంతేగాని మధ్యలో భగవంతుడు గేట్ తీశాడు, ఈ హరినామ సంకీర్తనం చేసుకొని మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, మళ్ళీ అసలు ఈ చీజు అవసరం లేదు, నాకు ఈ షాకు అవసరం లేదు అని ఆలోచించకుండా ఆ గేట్ తీసినా సరే మనం మర్చిపోయి ఆ గేటు వంక చూడకుండా సుఖదుఖాల మధ్యలో మనం అలా మన జీవితాలు అనేక సంవత్సరాలు అనేక జన్మలు అలా గడిచిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట. అది భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నాడు. మనుషులు అనుభవించే భౌతిక కష్టాలు నిజానికి ఒక గుర్తు అనమాట. అవి ఇది అసలైన నివాసం కాదు అని మనకి గుర్తు చేస్తాయంట, కానీ మనం గుర్తు తెచ్చుకోం. అసలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? కష్టాలు మనకి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ట్రైన్ చేయడానికి, వేరే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేయడానికి. ఆ కష్టం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? మనం అసలు మనకు ఒక బాగా పెద్ద కష్టం, ఏదో చిన్న కష్టం కాదు, పెద్ద కష్టం వచ్చింది అనుకున్నాం. ఆ పెద్ద కష్టం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలని భగవంతుడు మనకి ఇస్తున్నాడు? లేకపోతే ఆయన శాడిస్టా? మనం కష్టాల్లో బాగా కుళ్ళి ఏడుస్తుంటే అమ్మయ్య బాగా అయింది వీడికి అనుకుంటున్నాడా? భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకుంటాను. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రతి కష్టంలో నుంచి ఒక లెసన్ తీసుకోమంటున్నాడు ఆయన. ఆ లెసన్ తీసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. అందుకని కష్టాలు ఇస్తున్నాడు ఆయన. ఆయన శాడిస్ట్ కాదు, ఆయన ఒక టీచర్. మనల్ని ఉత్తమమైన మార్గంలో పెడతానికి టెస్ట్లు పెడుతున్నాడు ఆయన. ఇంకొంచెం టెస్ట్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆయన. ఎందుకు? మనని పరిపూర్ణమైన విద్యార్థిగా తీర్చిదిద్దాలన్న బాధ్యత పుచ్చుకున్నాడు ఆయన. కానీ మనకు ఒక టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ టెస్ట్లో మనం లెసన్ అర్థం చేసుకోకుండా అలా ముందుకెళ్ళిపోతున్నాం. కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా కూర్చొని మనం ఆలోచిస్తున్నామా? ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చింది? ఈ కష్టం నుంచి భగవంతుడు మనల్ని ఏం నేర్చుకోమంటున్నాడు? మనల్ని ఏం నేర్చుకున్నా మనకి ఏం నేర్పించాలని భగవంతుడు ఈ కష్టం ఇచ్చాడు? నాకు చాలా ప్రాపర్టీ విషయాల్లో చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి. నేను కూర్చొని ఆలోచించాను, అంటే భగవంతుడు నాకు ప్రాపర్టీస్ మీద మమకారం పోగొడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆయన. నాకు ఇచ్చే లెసన్ ఆయన అది. చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఒక 7-8 విషయాల్లో చాలా సమస్యలు పడ్డా నేను. సో నాకు ఆయన ఏమి ఇస్తున్నాడు లెసను? ఆ బంధం మమకారం ఏమన్నా ఉంటే పోగొడటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆయన. సో ఆ లెసన్ అర్థం చేసుకొని నేను మమకారం పోగొట్టుకోవాలి. నేను ఆ లెసన్ అర్థం చేసుకోకపోతే ఏంది ఇంత కష్టపడినా సరే ఇంకా నాకు ఈ సమస్యలు ఇస్తున్నాడు ఆయన. ఎన్నిసార్లు భగవద్గీత క్లాసులు చెప్తున్నాను, అయినా సరే నన్ను కష్టాలు పెట్టాలా భగవంతుడు? రోజు మంత్రం చేస్తున్నా కదా, అయినా సరే నన్ను కష్టాలు పెట్టాలా? అలా కాదు కదా నేను ఆలోచించాల్సింది. నాకు ఆయన ఏం నేర్పించదలుచుకున్నాడు? ఆయన నాకు నేర్పిద్దాం అనుకుంది నేను అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్? సో వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. వేదాలు చెప్పేది ఇది. అందుకనే భక్తిని పంచమ ధర్మార్థ పంచమ పురుషార్థం అంటారు భాగవతాన్ని. కృష్ణ భక్తిని పంచమ పురుషార్థం అంటారు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అంటే ధర్మం అంటే ఏంటి? ధర్మంగా జీవించి ఆ వచ్చిన ధనంతో అర్థం వస్తుంది. ధర్మంగా జీవిస్తే అర్థం వస్తుంది, అంటే రిజల్ట్స్ వస్తాయి, డబ్బులు వస్తాయి, ఏదో ఒకటి. ఆ అర్థాన్ని కామం అంటే ఏంటంటే, కామం అంటే ఇంద్రియ సుఖాల కోసం వాడుకోవాలి. ధర్మంగా బతుకుతూ ధర్మంగా వచ్చే సంపాదనతోటి ధర్మంగా మనకు కావాల్సిన సుఖాలు తీర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇది వేదం చెప్తుంది. సో లాస్ట్కి ఏంటి? మోక్షం ఉంటుంది. మోక్షం అంటే ఏంటి? ఈ సుఖాల్లో మరిగి ఎప్పుడప్పుడు విసుగొస్తుంది. ఎప్పుడప్పుడు విసుగు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది మోక్షం వైపు తిరుగుతారు. అందుకని ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాల గురించి మన వేదాలు చెప్తున్నాయి. చాలామంది కామం గురించే పట్టించుకుంటూ ఉంటారు. వేదమే చెప్పింది కదండి కోరికలు తీర్చుకోమని, ఈ వ్రతం చేస్తే అది వస్తుంది, ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఇదంటే వస్తుంది అంటే కరెక్టే. అందుకనే ఏమంటారంటే వేదాల్లో జ్ఞానకాండ, కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, మోక్షకాండ అని 3 ఉన్నాయి. కర్మకాండ అంటే చేయాల్సిన పనులు, చేయాల్సిన బాధ్యతలు, ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది కర్మకాండ. జ్ఞానకాండ అంటే ఆత్మ గురించి, ఆత్మతత్వం గురించి తెలుసుకోవటం. ఫైనల్గా మోక్షకాండ అంటే భగవంతుడి వైపు వెళ్తాం. కానీ వేదాల్లో ఎక్కడ భక్తి కాండ లేదు. అందుకే భాగవతం ఏమంటారంటే అది పంచమ పురుషార్థం అంట. పంచమ పురుషార్థం అంటే కృష్ణ ప్రేమ.
ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలని దాటింది కృష్ణ ప్రేమ, వేదాలను దాటింది కృష్ణ ప్రేమ. ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కావాలి. సో చాలా మంది భక్తి ఎప్పుడు చేస్తారు? జీవితం మీద విరక్తి వచ్చి చేస్తారు, 60-70 వచ్చాక చేస్తారు. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నాడు? జీవితం మీద బాగా విరక్తి వచ్చి, కొడుకులు ఏ కొడుకైతే నా కొడుకో అన్నావో ఆ కొడుకే నిన్ను ఇంట్లోంచి ఒక తోపు తోసినప్పుడు కాదు రావాల్సింది భక్తి. నా కూతురో నా కొడుకో అని తప్పిస్తుంటారు. వాళ్లే మన ఎప్పుడప్పుడు ఇసుక్కొని తూ అంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి నెత్తినెట్టుకునే వాళ్ళు మన తూ అని ఇంట్లోంచి బయటికి తోస్తారు. అప్పుడు వస్తుంది భక్తి చాలా మందికి. చిచ్చి రాత్రి మగళ్ళు వీళ్ళ గురించే తప్పించానే, వీళ్ళే నా మొహాన్ని ఉమ్మూసారే, ఇంకా ఉమ్మూసే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది మనందరికీ. సో వీళ్ళే ఉమ్మూసారే, మన బతుకు ఆళ్ళ చుట్టూనే తిరుగుతున్నాం మనం అని చెప్పి అప్పుడు విరక్తి రాకూడదు. అన్నీ బాగుండంగానే వచ్చేది భక్తి. సంసారంలో ఉంటూ అన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుని మీద ప్రేమతో చేసేది భక్తి, విరక్తితో చేసేది కాదు. విరక్తితో చేసేది భక్తి కాదు. విరక్తితో కాకుండా రక్తితో చేసేది భక్తి, భగవంతుని మీద ఇష్టంతో చేసేది అన్నమాట భక్తి. అది భాగవతం చెప్తుంది, అది భగవద్గీత చెప్తుంది. అందుకనే భాగవతాన్ని వేదాల కన్నా ఎక్కువగా సూచిస్తారు భాగవతం, ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి గురించి చెప్తుంది అది. రైట్. తర్వాత భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే 1-14 ఎవరన్నా ఈ శ్లోకం చదవటానికి ప్రయత్నించండి. తస్మాత్ ఏకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ దేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా. ఎస్, వెరీ గుడ్. తస్మాదేకేన మనసా, అందరూ చెప్పండి. తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ యేయః పూజస్య నిత్యదా. పూజశ్చ నిత్యదా. సో ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో భగవంతుని గురించి ఎప్పుడూ వినాలి, కీర్తించాలి, ధ్యానించాలి మరియు ఆరాధించాలి. ఎందుకంటే ఆయన భక్తుల యొక్క రక్షకుడు. ఏం చెప్తుందండి? ఏకాగ్ర మనస్సుతో అంటే ఇష్టంతో భగవంతుని గురించి శ్రవణం వింటూ ఉండాలి, కీర్తనం కీర్తిస్తూ ఉండాలి, ధ్యానిస్తూ ఉండాలి, పూజస్య ఆరాధిస్తూ ఉండాలన్నమాట. అది భాగవతం చెప్తుంది. భాగవతం ఏం చేయబోతుంది మనకి? భాగవతం చెప్పేది ఒకటే, కృష్ణ భక్తి చెయ్యండి. 1 లైన్. భాగవతంలో ఉన్న 18,000 శ్లోకాలని 1 లైన్లో చెప్పండి అంటే అర్థం ఏంటంటే కృష్ణుడి మీద అనన్యమైనటువంటి భక్తితోటి ఉండండి. అదే భాగవతం చెప్పే 1 లైన్. ఒక ఆయన చైతన్య మహాప్రభు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ముసలాయన చేతిలో భగవద్గీత పట్టుకొని ఉన్నారంట. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, ఆయన భగవద్గీత పట్టుకొని ఉన్నారంట. భగవద్గీత పట్టుకొని చేతిలో పట్టుకొని ఆయన నీకు చదవటం వచ్చా అని అడిగారంట చైతన్య మహాప్రభు. అడిగితే నాకు పెద్ద చదవటం రాదండి, కానీ మా గురువు గారు చదవమన్నారు అందుకని చేతిలో పట్టుకున్నానండి అన్నాడట. అన్నాక కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నాయంట. ఏంది ఆ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు నీకు వస్తున్నాయంటే, పరమాత్మనైనటువంటి భగవంతుడు అర్జునుడికి రథసారథిగా వెళ్ళాడండి, అది నాకు ఆ విషయం చాలా బాధ కలిగిస్తుందండి అన్నాడంట. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అన్నారంట, నీకు భగవద్గీత పూర్తిగా అర్థమైపోయినట్టే అన్నారు. ఎందుకంటే అతనికి భగవద్గీత లోపల సంస్కృతం శ్లోకం రాదు ఆయనకి పాపం. యజ్ఞార్పణం యజ్ఞహవిర్హి ఇట్లాంటి టిపికల్ కష్టమైన శ్లోకాలు ఏమీ ఆయనకి రావు. కానీ దాని ఎసెన్స్ ఏంటి? భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు, భక్తుల కోసం ఆయన ఏదన్నా చేస్తాడు. అటువంటి భక్తవత్సలుడు యొక్క భగవంతుని యొక్క దయా దాతృత్వం ప్రేమ అర్థమయ్యి అతని కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చినాయంట. సో ఆయన చైతన్య మహాప్రభు అన్నారంట, నీకు భగవద్గీత సంపూర్ణంగా అర్థమైంది. సో భగవద్గీత మొత్తం మనం చదివాక మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి రావాలి. కృష్ణ భక్తి రాలేదంటే మన భగవద్గీత అర్థం కాలేదని అర్థం. రైట్. సో భగవంతుని గురించి వినడం, కీర్తించడం, ధ్యానం చేయడం, ఆరాధించడం ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ముఖ్య మార్గాలు. భక్తి లక్ష్యంగా లేకపోతే ధర్మము, అర్థము, కామము అన్నిటికీ చివరికి అజ్ఞానంగానే మారుతాయి. మన జీవిత యొక్క ధ్యేయం భక్తి కాకపోతే ధర్మం కానీ, అర్థం కానీ, కామం కానీ చివరికి అవిద్య అవుతాయి. అదే
భక్తి మన లక్ష్యం అయితే మనకున్న ధర్మము, మనకున్న అర్థము, మనకున్న కామము విద్య అవుతాయి. ఎందుకంటే మన విద్య అవిద్య గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా 2-3 శ్లోకాల నుంచి. భౌతిక జ్ఞానం మరణాన్ని జయించలేదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం శాశ్వతమైన జీవితానికి దారితీస్తుంది. సో మనిషి యొక్క జన్మ యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటి అంటే భగవంతుని భక్తి ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటం భక్తి యొక్క మనిషి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. రైట్. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచరః. భగవద్గీత 3.9 ఏం చెప్తున్నాడంటే భగవంతుని కోసం చేయని కర్మలు బంధాన్ని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి కర్మలను అనాసక్తిగా భగవంతుని కోసం చేస్తే అవి బంధం నుంచి కాపాడుతాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవద్గీత 3.9లో. 4.24లో ఇందాక అనుకున్నాం, బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణ హృతం బ్రహ్మైవతేవ గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. అంటే భగవంతుని కోసం చేసిన యజ్ఞము, అర్పణము, కర్మ అన్నీ ఆధ్యాత్మికంగా మారుతాయి. అలా చేసిన వాడు చివరకు పరమసత్యాన్ని చేరుకుంటాడు. సాధారణ కర్మ కూడా ఆధ్యాత్మిక కర్మగా మారుతుంది. చేసే ప్రతి చిన్న పని ఆధ్యాత్మిక కర్మ కింద మారిపోతుంది. ఎప్పుడు భగవద్భక్తితో చేస్తుంటే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంగా మారిపోతుంటుంది. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఉజ్జయిని వెళ్ళాం, ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో. మా గురువు గారిని కలవాలని అనిపించి ఉజ్జయిని వెళ్ళాం. అక్కడ నాకు ఒక ఆయన కనపడ్డాడు. ఎక్కడ ఒక చిన్న ఊరు, నెల్లూరు దగ్గర ఊరా సంథింగ్, అహోబిలానికి ఒక దగ్గరలో ఉన్నదనమాట. ఒక చిన్న పల్లెటూరు. హస్బెండ్, వైఫ్, ఒక కూతురు. చాలా మామూలు కుటుంబం. ఎక్కడో కొట్లో గుమస్తాగానే ఏదో చేస్తున్నాడు అతను. అతను ఆ గుమస్తా పని కూడా మానేశాడు. ఏంటంటే 100% దేవుడి సేవలోకి నిమగ్నం అవ్వాలని అతనికి అనిపించిందంట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అతను ఇంట్లో భగవద్గీత క్లాసెస్ చెప్తున్నాడు ఆయన. తర్వాత తన భార్య ఆయన కూర్చొని ప్రసాదం తయారు చేసుకొని అక్కడికి వచ్చిన భక్తులకి, అందరికీ, యాత్రకు వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ఫ్రీగా ప్రసాదం పంచుతున్నాడు. కేవలం అతని జీవితం అలా గడుపుతున్నాడు. ఇల్లు ఎలా గడుస్తున్నాయా అని అడిగితే భగవంతుని నడిపిస్తున్నాడండి అన్నాడు. చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. ఎంతో సంతృప్తిగా కనపడ్డాడు ఆయన. అంటే ఏమీ లేకపోయినా ఎంతో సంతృప్తిగా ఉన్నాడు. భార్య, ఒక కూతురు ఉన్నారు. కూతురు 13, 14, 15 ఏళ్ళు ఉంటాయేమో పాపకి. ఆ అమ్మాయి కూడా చక్కగా ఎవరన్నా వచ్చినా మా అమ్మాయి ఒక్కతే 50-60 మందికి వంట చేయగలుగుతుందండి అని చెప్పాడు ఆయన. 50 మందికి చేయగలదండి అని అడిగాడు. మా భార్య, నేను, మా అమ్మాయి కూర్చొని వంట చేసేస్తామండి ఎంతమంది వచ్చినా అన్నాడు. సో చాలా ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నాడు ఆయన. సో భలే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు. భగవద్గీత చెప్పుకోవటం, కీర్తనస్ చేసుకోవటం, అందరికీ ప్రసాదం అందిస్తాం, అలాగే వెళ్తున్నాడు. అది చూడటానికి ఎలా ఉంది? సాధారణమైన కర్మల్లాగానే ఉన్నాయి. కానీ ఆ సాధారణమైన కర్మలు ఆధ్యాత్మిక కర్మగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన జీవితం. ఒక మామూలు మనిషి, ఒక కుట్లో గుమాస్తా లాంటి వ్యక్తి మామూలు అయిన జీవితం, చిన్న అద్దెంట్లో ఉంటున్నారంట. 1000 రూపాయలు ఎంతో 2000 ఎంతో చిన్న అద్దెంట్లో ఉంటున్నాడు. అలా గడిచిపోతుందండి మా జీవితం భగవంతుడి సేవలో అన్నాడు. అంటే నాకు ఆ రోజు ఆయన చూసా కనిపించింది అనమాట. ఆత్మసంతృప్తి అంటే ఏంటో నాకు అర్థమైంది. సంతృప్తి అంటే ఏంటి? ఇంత ఉన్నా సరే మనం ఒక్కోసారి సంతృప్తి మనం పొందాం. అతనికి ఏమీ లేకపోయినా రోజుకి 10 మందికి అన్నం పెడుతున్నాడు ఆయన. రైట్. నైష్కర్యమప్రచుత భావవర్జితం న శోభతే జ్ఞానమలం నిరంజనం కుతః పునః శాశ్వత భద్రమీశ్వరే న చార్పితం కర్మ యదప్యకారణం. భగవంతుని పట్ల భక్తి లేకుండా చేసిన జ్ఞానం, చేసిన కర్మం శుభకరం కావు. అవి భగవంతునికి అర్పించబడితేనే నిజమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. సో మనం చేసే పనులు కానీ, కర్మలు కానీ మన కోసం కాకుండా భగవంతుడి కోసం చేస్తేనే శుభమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంటాయని భాగవతంలో చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకో శ్లోకం, తస్మాత్ భారత సర్వాత్మా భగవాన్ ఈశ్వరో హరిః స్తోత్రవ్య కీర్తవ్యశ్చ స్మర్తవ్యశ్చేత్మదా భయం. ఇందాక మనం చదువుకున్నదే. అతః పుంభిర్ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. ఈ శ్లోకం అందరూ చెప్పండి అమ్మా, ఇంపార్టెంట్. అతః పుంభిర్ద్విజశ్రేష్ఠ.
అత పుంభిర్ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. సంసిద్ధిర్హరితోషణం. లాస్ట్ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనిషి తన కర్తవ్యాలను ఎంత బాగా చేసినా వాటి పరిపూర్ణత భగవంతుని సంతోషపరచడంలోనే ఉంది. సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. హరితోషణం అంటే హరి అంటే భగవంతుడు, తోషణం ఆయన సంతృప్తి కోసం చేసినవే చేసినట్టు అనమాట. ఫైనల్గా మనం చేసే కర్మలన్నీ చివరకు భగవంతుని సేవగా మారాలి. భగవంతుని సేవగా మారకపోతే కేవలం మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే మనం చేసుకుంటుంటాం. మనవన్నీ మన కర్తవ్యాలన్నీ సంసిద్ధిర్ హరితోషణం, భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కొరకే. మనం ఏం పని చేసినా సరే మనం ఈ పని చేయటం వలన భగవంతుడు ఇష్టపడతాడా, ఇష్టపడ్డా, ఈ పని భగవంతుడికి ప్రసన్నం చేసుకుంటుందా లేదా అన్న ఆలోచన మన మైండ్లో స్లోగా వస్తూ ఉండనమాట. భక్తి వైపు వెళ్తున్నప్పుడు మనం ప్రశ్నించుకోవాలంటే మనం ఈ పని చేయొచ్చా వద్దా అని ప్రశ్నించుకోవాలంటే ఈ పని చేయటం వలన భగవంతుడి దగ్గర అవుతామా లేదా, ఈ పని చేయటం వలన భగవంతుడికి ఆనందం కలుగుతుందా లేదా అన్న లాజిక్ తోటి మనం ఈ పని చేయాలా వద్దా అన్న ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. భక్తులు అలాగే ఆలోచిస్తుంటారు. నేను మీకు ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మా సత్సంగంలో ఒకళ్ళు చాలా పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. చూస్తానికి ఎలా ఉంటుంది బయట నుంచి, ఆ ఇళ్ళకి ఈ ఉన్న ఇల్లు సరిపోలేదు ఆశ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకి పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి కారణం ఏంటి, మా ఇంట్లో సత్సంగం జరగాలి, కనీసం 100 మందికి నేను ఎవ్రీ వీక్ క్లాస్ చెప్పాలి, భోజనం పెట్టాలి, మా ఇంట్లో ఉన్న జగన్నాథుడికి ఇంకా పెద్దలు కావాలి, ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయాలి, ఎంతోమంది వైష్ణవులు మా ఇంట్లో ఉండాలి. ఇది వాళ్ళ కోరిక. ఇది అంతర్గతమైన కోరిక. ఇది బయట వాళ్ళకి అర్థం కాదు. బయట నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, నీకు ఆల్రెడీ 3 బెడ్రూమ్ హౌస్ ఉంది, అయినా సరే ఇంకా ఇల్లు కావాలని ఆశ ఉంది అన్నది. సో నువ్వు పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నావు, ఫైన్. అది ఎందుకోసం కొనుక్కుంటున్నావు? భగవంతుడికి సేవ చేయాలని కొనుక్కుంటున్నావు, ఆ పర్పస్. సో నీకు ఆ పర్పస్ ఉంటే రేపు పొద్దున 20 గదుల ఇల్లు కూడా కొనుక్కోవచ్చు, తప్పులేదు. భగవంతుడు నీకు ఆ సోమస్సు ఇస్తే 20 గదుల ఇల్లు కూడా కొనుక్కో. కానీ ఎందుకు? భగవంతుడి సేవ. అలా కాకుండా చాలామంది నాకు 10 బెడ్రూమ్ హౌస్ కావాలండి, ఇదేమో సినిమా థియేటర్ అండి, ఇక్కడేమో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తామండి, ఇక్కడ లంచ్ చేస్తామండి, ఇక్కడ నాకు మావిడ గొడవ అయితే ఆవిడ ఈ రూమ్లో ఉంటుందండి, నేను ఈ రూమ్లో ఉంటానండి, ఇది అలక మందిరం అండి, సో ఇది పిల్లల రూమ్ అండి, ఇక్కడ మాకు ప్రైవసీ కావాలండి, నేను మా భార్య ఇక్కడ కూర్చొని టీ తాగుతుంటే మాకు ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదండి. ఇలా కొంతమంది ఇల్లు కావాలని అనుకుంటారు. దాని అర్థం ఏంటి? నీ తృప్తి కోసం తీసుకుంటున్నవన్నీ, నీ తృప్తి కోసం, నీ ఆనందం కోసం చేసుకుంటున్నవన్నీ. అక్కడ భగవంతుడు లేడు. సో ఈ 11వ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, అవిద్యని కూడా సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే బంధం తగ్గుతుంది. అవిద్య ఈ శరీరాన్ని, భగవంతుడు నీకు ఇచ్చిన తెలివితేటల్ని, భగవంతుడు నీకు ఇచ్చిన పరిస్థితుల్ని, భగవంతుడు నీకు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని అన్నీ భక్తి వైపు ఎలా తిప్పటానికి ప్రయత్నం చేయటం అంటే అవిద్యని కూడా విద్య వైపు తీసుకెళ్తున్నట్టు. నీ జీవితాన్ని ఒక సాధనంగా మార్చుకుంటూ చివరకు భగవంతుని శ్రీచరణాలు చేరుకునే అదృష్టంగా మనం భావించాలన్నమాట. మృత్యోర్మ అమృతం గమయ అంటే ఏంటంటే చావు నుంచి చావు లేని పరిస్థితికి మారటం, అవిద్యను ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట. సో కర్మ నుంచి జ్ఞానం, జ్ఞానం నుంచి భక్తి, భక్తి నుంచి ముక్తి, అట్లా మనకి శాస్త్రం చెప్తుందన్నమాట. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇంకొక 1/4 గంటలో అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు. సో విల్ స్టాప్ హియర్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ అవుదాం. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? హేమలత మాతాజీ వాళ్ళ రమాదేవి గారు జాయిన్ అవ్వలేదమ్మా? తెలియదండి, వాళ్ళేం ఫోన్ దట్స్ ఓకే. రైట్. సో ఈ 2 శ్లోకాలు మనం తెలుసుకున్నాం, 10, 11. నెక్స్ట్ వీక్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం 18 వరకు. ఇంకొక 3 క్లాసులు పట్టొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. 3 క్లాసులో మ్యాక్సిమం 4, వారానికి 2 కానీ 3 కానీ కవర్ చేసుకుంటే మనం ఈశోపనిషత్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా తెలియజేయదలుచుకున్నారా? రైట్. మన ఈ మధ్య చాలా రోజులు అయిపోయింది, నరసింహ హారతి కూడా చేయకుండా క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. నమస్తే నరసింహాయ.
నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదలాదదాయినే ప్రహ్లాదలాదదాయినే హిరణ్యాకాశీ పూర్వక్షకా హిరణ్యాకాశీ పూర్వక్షః శిలటంకానకాలాయే శిలటంకానకాలాయే ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహ ఈతో నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ బాహిర్నరసింహ హృదయే నరసింహ బాహిర్నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమదీం శరణం ప్రపద్యే నరసింహమదిం శరణం ప్రపదే తవ కర కమలవరేణకా అద్భుత శృంగా దళిత హిరణ్యకశిపో తను బృందా కేశవద్రీత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే అవకర కమలవరేణకా అద్భుత శృంగా లలిత హిరణ్యకశిపో తను బృందా కేశవద్రీత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నిట్టై గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిట్టై గౌర హరి బోల్ నిట్టై గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిట్టై గౌర హరి బోల్ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापनाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलील प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलील प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलील प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मधुरा वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगे माई यमुने माई की जय
वृंददेव तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీస్, మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాము. మనం ఈశోపనిషత్తు కంటిన్యూ చేసుకుందామా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.